Hello, dear friends, and welcome to the International Fab Talks. Thank you for being a part of our show, my dear friends. We are happy to connect with many unsung heroes across the world. And today we have a lovely unsung hero joining us all the way from Chennai. He is a businessman and he is Mr. Mohana Sundaram. He belongs to the business which connects with the construction company. Apart from that, he has other different businesses which he takes care of. And above all of that, he is a great person who connects with the environment in a very positive way. He would like to protect the environment and keep it safe for the younger generation. So let's meet this special social activist who wants to give his very best to bring a balance in the society and to the universe as well. So let's welcome our special celebrity is Mr. Mohana Sundaram. Sir, vanakkam sir, and welcome to the session. Vanakkam. Sir, Rumbu Nandri sir, thank you for accepting the invitation to the International Fab Talks. Thank you very much. Thank you. Thank you. I also thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Dear sir, the first question is, what inspired you to enter into the field of protecting the environment? Number environment protect pannano, the thought eppadi vandirukuma ungalku? நான் பிஸ்னஸ் பேசிக்காக பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த பிஸ்னஸில் வேகமாக ஓடிட்டே இருப்பேன் டே நைட். அப்போ வந்து ஒரு பிரேக் வந்து நம்மளால் எடுக்கவே முடியல. செயின் மாதிரி அப்படியே இருந்துகிட்டே இருந்தது. அப்போது கோவிடு எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணோம் கோவிட். ஸோ அப்போ அந்த நேரம் வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது யோசிக்க வச்சுது. அப்போது என்ன பண்ணலாம், இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறது சரியா, இன்னும் இதோட பெட்டர்மெண்ட்டாக என்ன பண்ண முடியும், சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிலாம் யோசிச்சு நிறைய விஷயங்கள் அப்போ தோணுச்சு. ஸோ அப்போ த பெஸ்ட் ஏரியா வந்து ட்ரீஸ் என்விரான்மெண்ட், இதை தான் என் மைண்டில் தோணுச்சு. ஸோ அதுதான் வந்து லவ்வாக இருக்கும், எல்லாத்துக்கு மேலேயும் ஃபுல்லாக லவ்வாக இருக்கும். மற்றது எல்லாமே ஒரு பார்ட் லவ்வாக இருக்கும். அதுக்கு ஒரு பார்டர்லாம் இருக்கும். ஸோ என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வாட்டர், ஏர், ட்ரீ, ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப காமன் ஃபார் ஆல், எல்லா உயிருக்கும் காமன். ஸோ அது கூட ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான். ஸோ என்விரான்மெண்ட் பக்கம் இந்த 2.5 இயர்ஸாக ட்ராவல் பண்ணுறேன். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு இப்போ என்னோட பிஸ்னஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் குயிட் பண்ணிட்டேன். அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் பண்ணுற மாதிரி அவங்கவுங்கள பார்த்துக்க சொல்லிட்டு full and full I live with the environment, work for environment. Thank you, sir. Thank you for that beautiful answer. The environment is for everyone and it has to be protected, my friends. You too also could be like Mohana Sundaram, sir, who is taking care of the environment in his own way by planting more trees and getting people to do it as well. Dear sir, who is the real Mohana Sundaram? Who is it? Ninga yarunga, sir? Like, how would you describe yourself? What type of a person is Mohana Sundaram, sir? I am a positive man and a lovable man. ஸோ எனக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லார் மேலேயும் லவ்வாக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஃபேஸாக நான் வந்து காட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து எவ்வளோ தூரம் ரியலாக இருக்கணுமோ அவ்வளோ தூரம் ரியலாக இருக்கு. This is Mohan. Yes, being positive and being real, right? That's really nice. To be positive, to be optimistic, and to be real, my dear friends. Sir, unga construction business la romba challenges varum illa sir. Ninga eppadi and the problems ella eppadi solve பண்றீங்க sir? How? பேசிக்காக எனக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருந்துகிட்டே இருக்கும் மேம். நாங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது 0 தான், பைக்கு கூட கிடையாது. அந்த நேரத்தில் குட்டி குட்டி ஸ்டெப்பாக மூவ் பண்ணி அந்த பிஸ்னஸில் என்டர் ஆகிட்டு இருந்தோம். ஒரு விஷயத்தில் எனக்கு வேகமாக வளரணும்னு எனக்கு ஆசை கிடையாது. ஸோ டெவலப்மெண்ட் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கணும்னு ஆசை கிடையாது. அது வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கணும், அதுதான் என்னோட ஆம்பிஷனாக இருக்கும். அதே போல் வெயிட்டிங் வந்து நான் லைக் பண்ணுவேன். ஸோ இன்னைக்கு இல்லையா நாளைக்கு, நாளைக்கு இல்லையா நாளைக்கு மறுநாள், ஸோ அதை விடாமல் அதை தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருப்பேன். அப்போ என்னுடைய ஹைட் என்னையே தெரியாமல் அதிகமாகிட்டே இருக்கு. ஸோ பிஸ்னஸ்ன்றது நான் என்னை பொறுத்தவரையில் பார்க்குறது நெட்ஒர்க். ஸோ நெட்ஒர்க்கு இருந்தால் போதும், வித் கண்டினியூஸ் எஃபர்ட்ஸ் அண்டு வித் டிசிப்ளின். ஸோ இது 3 இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிஸ்னஸ் வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும்.
ஸோ இதுக்கு பெருசா பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை அப்படின்றது நான் ஒரு உதாரணம். இதுதான் என்னுடைய பிஸ்னஸ் growth-க்கு ஒரு ரீசனா பார்க்குறேன். Yes, dear sir. Thank you, sir, for sharing. I would like to know, எப்படிப்பட்ட challenges வரும் இந்த businessல நம்மளுக்கு? இல்லைன்னா business ரொம்ப challenges-ஆ இருக்கும், risk கூட இருக்கும் சார். So what message நீங்க what message you want to give to everyone about Yes. the risks in business? கண்டிப்பா ஒரு Ready. எஸ் பிஸ்னஸ்ன்றது வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்க முடியாது. எப்பவும் கான்ஷியஸ் ஜோன்ல தான் இருக்க முடியும். எவ்வளோ கான்ஷியஸா இருந்தாலும் ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம பரமபதம் விளையாட்டு மாதிரி தான். டக்குன்னு பாம்பு மூலியமா மேலே போயிடலாம். அப்புறம் பாம்புலேருந்து கீழே வால் பகுதியா கீழே வந்துடலாம். ஸோ பரமபதம் மாதிரி தான். அது மேலே போகும்போது சந்தோஷப்படக்கூடாது. கீழே வரும்போது வருத்தப்படக்கூடாது. ஸோ நம்ம அந்த பிளேயில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அதுதான் பேசிக்காக நான் பார்த்தது. எனக்கு லைஃப்ல வந்து 2 டைம்ஸ் நான் ரொம்ப ஹைட் போயிட்டு ஜீரோக்கு வந்திருக்கேன். ஜீரோலேருந்து திரும்ப ஹைட்டுக்கு போயிருக்கேன். அப்புறம் திரும்ப கீழே வந்திருக்கேன். திரும்ப ஹைட்டுக்கு போயிருக்கேன். அப்போ எனக்கு இது சாதாரணமாகவே போயிடுச்சு. ஆனால் நார்மலாக இந்த விளையாட்டுலேருந்து வெளியே வரணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். கரெக்டாக கோவிட் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஸோ என்னோட பிஸ்னஸை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி நான் வெளியே வந்துட்டாலும் ரன் பண்ண முடியுன்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து கொடுத்தேன். அதில் வந்து இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒரு விஷயம் நம்ம தான் அந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு ஒரு திமிர் இருக்கும். இல்லை நம்ம வெளியே வந்துட்டா அந்த பிஸ்னஸ் நடக்காதுன்னு நினைப்போம். ஆனால் அப்படி கிடையாது. ஒரு சிஸ்டம் நல்ல பேஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கான ஒரு ரொட்டீன் ஒரு ஃபேன் சுற்றுற மாதிரி. ஸோ அது ரொட்டீனாக சுற்றிட்டே இருக்கும் போட்டு விட்டா. அந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸையும் பண்ண முடியுன்றது என்னுடைய பிஸ்னஸில் நான் செய்திருக்கேன். அது அதனால அந்த சவால்கள் இருக்கும். சவால்களை வந்து சவால்களா அதை பார்க்காம நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து ஸ்டெப் ஸ்டோனா பார்த்தோம்னா இட் வில் ஈஸி. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. My dear friends, business will have risk. It will have a lot of ups and downs. You should be ready for it. Only then you can enter into business. One failure, you should not back off. You should keep trying and trying again. Sir went up twice, up and down, up and down. Yes, he was at a height and again was at zero, again went again to that height. So life is all about taking risks. And yes, if you succeed in your business, definitely you will be, a successful. A conscious effort into something. You have shared conscious effort. You should always be conscious while you're doing your business. You just can't relax in your comfort zone. Come out of the comfort zone and be conscious when you conduct a business or when you have a business. Dear sir, would you like to share something about your childhood? Who was the little Mohanasundaram? What type of a child were you? Talkative, calm, naughty? ஆமாம், என்னோட சைல்ட்ஹுட் பற்றி பேசும்போதே எனக்கு சிரிப்பு வருது. நான் ஒரு வில்லேஜ் பாய். எனக்கு பொதுவாக ஒரு ஷை எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் சின்ன வயதில். டீச்சர்ஸை பார்த்தா கொஞ்சம் பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஜாலியாக ஒரு கெலண்டா பண்ணுற பையனாக இருக்க மாட்டேன். நார்மலாக ஒரு அமைதியாக போயிட்டு அமைதியாக வர பையனாக தான் நான் மோகனசுந்தரம் சின்ன வயசில் இருந்தேன். ஸ்கூல் ஏஜஸில் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகம். அப்போத்துலேருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகம். எல்லா இடத்துலையும் ஒரு காம் பாயாக தான் அவங்க என்னை கூட வச்சுக்குவாங்க. ஸோ நானும் அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப நல்ல பேர் எடுக்கணுன்றதுக்காகவே நான் அந்த மாதிரியே வளர்ந்தேன். ஸோ எனக்கு சைல்ட்ஹுட் என்னோட வில்லேஜில் இருந்ததுனால அதெல்லாம் இன்றைக்கும் மெமரிஸில் இருக்குது. இன்றைக்கி எனக்கு வந்து 50 இயர்ஸ் ஆகுது. ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கும் 50th இயர்லேயும் அதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 9 பேரோ 10 பேரோ ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நாங்கள் டச்சில் இருக்கோம். ஸோ போன வருஷம் வந்து ஏலகிரியில் வந்து மீட் பண்ணோம். எல்லாம் ஒரு இடத்துல யூஎஸில் இருக்காங்க, ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்க. இருந்தாலும் அந்த மீட் இருந்துட்டு தான் இருக்குது, அந்த கனெக்ஷன் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. ஸோ ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன். That's really nice. Sir, what they used to call you when you were a little boy? Your full name is Mohanasundaram. When you were small, what did they call you with love? எங்கள் ரிலேஷன்லாம் மோகன் சொல்லுவாங்க. பாட்டி, அம்மா எல்லாமே மோகன் சொல்லுவாங்க. ஸ்கூலில் வந்து மோகன் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ மோகன்றது வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும்போது நல்லா ஃபேட்டாக இருப்பேன். அது அந்த 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 மாதிரி தான் கூப்பிடுவாங்க எங்களை. அது எனக்கு இதுதான் ஞாபகம் இருக்கு. வேற எதுவும் எனக்கு பேர் கிடையாது. தேங்க்யூ சார். ஒரு நல்ல இன்சிடென்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சார்? when you were small, any nice incidents which is fresh in your mind?
either at home or in school or in the marketplace, anywhere? ஸ்கூல்ல ஒரு இன்சிடென்ட். இது எல்லாமே என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டோனா தான் பார்க்குறேன். நான் 8th படிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்போ என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சதீஷ்ன்னு சொல்லிட்டு, அவர் இப்போ ஆஸ்திரேலியா யுஎஸ்ல இருக்காரு. அவரு வந்து எனக்கு அ அ இங்கிலீஷ் அவரு நல்லா இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்லாம் படிப்பாரு. எனக்கு வந்து அப்ப இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஓடுவேன். இங்கிலீஷ்ன்னா ஓடுவேன் அங்கருந்து. அப்போ அட்வர்டைஸ்மென்ட்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அட்வர்டைஸ்மென்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் அவர்ட்ட. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. அதுக்கு ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் கேட்டேன். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி கேட்டேன். மீனிங்ஸ் என்னான்னு கேட்டேன் 8th படிக்கும்போது. அந்த அளவுக்கு தான் எனக்கு இங்கிலீஷ் மேல ஆர்வம் வந்தது. அது வைடாவும் இல்ல கிராமம்ன்றதுனால அதுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்கல. ஆனா இன்னைக்கு வரையும் அந்த இங்கிலீஷ் வந்து எனக்கு அந்த ஃபியராவே இருந்துட்டு தான் இருந்தது. கோவிட்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இங்கிலீஷ்ல பேசணும்னு ஆசை இருந்துட்டே இருக்கு. உங்ககிட்ட பேசும்போது சொன்னேன், எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடா வராது. நான் தமிழ்லயே பேசுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனா என் லைஃப்ல வந்து நான் ஒரு 45 வயசுல தான் கார் ஓட்ட கத்துக்கிட்டேன். இப்போ அந்த சதீஷ் தான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்காரு. அவர் 8த்லயே படிக்க ஆரம்பிச்சாரு. இன்னைக்கும் அவரு அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம ஏதாவது நம்மளால முடியும்னு நினைக்கும்போது, அத வந்து என்னால பண்ண முடியும்ன்ற அந்த விஷயத்த வந்து ஈஸியா பண்ண முடியும்ன்றது நான் இப்போ கார் ஓட்ட கத்துக்கிட்ட பிறகு 45 இயர்ஸ் வரையும் நான் டிரைவர் வச்சு தான் ஓட்டிட்டு இருந்தேன். இப்ப நானே செல்ஃப் டிரைவிங் பண்றேன். அதே மாரி சூன் நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுவேன். அது ஒரு இன்சிடென்ட் எனக்கு சதீஷ் ஞாபகம் வந்துட்டே இருப்பான். 2வது வந்து இன்னொன்னு கிளாஸ் ரூம்ல வந்து அரட்டை அடிச்சுட்டு வரும்போது, பக்கத்துல இருந்த பையன் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டான். அப்போ நான் சார வந்து அது எல்லாரையும் கூட்டு போய் தரையில முட்டி போட வச்சாங்க. முட்டி போட வைக்கும்போது நான் கொஞ்சம் அந்த ஒரு அணில், ஸ்குரில் வந்து கத்தும்போது, சார போய் கடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவன்ட்ட சொல்ல, அவன் சார்கிட்ட சொல்லிட்டான். அது ஒரு நல்ல இன்சிடென்ட். ஒருத்தர தப்பா ஜாலியா பேசுறது கூட அது போய் அங்க கன்வே ஆச்சுன்னா, இன்னும் சீரியஸ் ஆயிடும்ன்னு சொன்னேன். அவரு சார் பேர் மணி. மணி வாத்தியார்ன்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். அவர் உடனே எங்க மம்மியும் டீச்சரா இருந்ததுனால, மம்மிக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்கள வர வச்சு, இது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஒரு விஷயத்த ஜாலியா கூட ஆ நம்ம கொஞ்சம் தப்பா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அது ஒரு சில நேரத்துல தவறா போயிட்டு பெரிய இஷ்யூவா கூட மாறும் அப்படின்றது, அன்னைக்கு அந்த லெசன் எனக்கு கத்துக்கிட்டேன். ஸோ ஸ்கூல் டேஸ்ல எப்பவுமே எனக்கு ரொம்ப ஜாலியான டேஸ் தான். டியூஷன் முடிச்சுட்டு நடந்து வரும்போது, அந்த புளிய மரம்லாம் இருக்கும். பெரிய பெரிய ட்ரீஸ் இருக்கும். இருட்டிடும் 6:00 மேல கிராமம் தானே நடந்து வரும்போது. ஆ அந்த இடத்துல திரும்பி பார்த்தா பேய் தொரத்திட்டு வர மாரியே இருக்கும் எனக்கு. அந்த நான் வந்து தல தெறிக்க ஓடி போய் வீட்ல தான் நிப்பேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். பின்னாடி பேய் வந்து வீட்டு வரையும் தொரத்திட்டு தொரத்திட்டு வந்த மாரி நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். ஆ அந்த அந்த இதெல்லாம் வந்து எனக்கு மறக்க முடியாத சம்பவங்கள். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இன்னைக்கு நெனச்சா கூட எனக்கு சிரிப்பு தான் வரும் இதெல்லாம். எஸ். Yes, sir. Thank you very much for sharing. Thank you very much about the squirrel and தேங்க் யூ. about the devil and the way you ran and came home. That's really very nice. And we also, as children, at some point of time, we would have scared of the devil. Yes, dear. Yes, sir. உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் யாருங்கம்மா? உங்க ரோல் மாடல், உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன். Yes, sir. எனக்கு அப்துல் கலாம் ஐயா தான் எனக்கு 15ல அவரு இறக்கும்போது 2015ல இறக்கும்போது அவர பத்தி அப்பதான் முழுசா எல்லாரும் கேள்விப்படுறோம். நான் ரொம்ப அப்பதான் கேள்விப்பட்டேன். அவருடைய புக்ஸா இருக்கட்டும், அவரு செய்ததா இருக்கட்டும், அவரு டில் டெத் வரையும் அவருடைய சர்வீஸா இருக்கட்டும். அப்போ ஒரு ஒரு அவ்வளோ ஹை பொசிஷன்ல போய் அவங்க இது போல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வந்து அ ஏர்னிங் மணி அதாவது 1 crore, 2 crore, 3 crores சொல்லிட்டு இங்க பீரோல அடுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது நமக்கு என்ன தேவைன்றத நம்ம முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாயிண்ட் நமக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. உடனே என்னுடைய வில்லேஜ்ல வந்து முதியோர் இல்ல உணவகம், அதாவது ஃபுட் ஃபார் ஏஜ்டு பீப்பிள். சப்போர்ட் இல்லாத ஏஜ்டுக்கு வந்து 2 சென்டர் என்னுடைய மதர் வில்லேஜ்லயும், ஃபாதர் வில்லேஜ்லயும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அவர் தான் என்னோட பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் நிறைய மாறிட்டேன். சேஞ்ச் ஆயிட்டேன். எஸ். Yes, sir. Yes, sir. Abdul Kalam sir was really a great inspiration to many of us, including our celebrity, is Mr. Mohan Sundaram. Dear sir, business வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாடுல இருக்கா இல்லனா வேற ஸ்டேட்ஸ் you are going traveling to various different states and coming back?
நோ மேம். 99% தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மேஜரா வந்து ப்ளே பண்ணது சென்னை தான். ஸோ சென்னை தான். 25 இயர்ஸா நான் அந்த பிசினஸ்ல இருந்தேன். ஸோ தமிழ்நாடு தான் மேக்ஸிமம் மேம். மேக்ஸிமம் தமிழ்நாடு. டியர் சார், ஹாலிடேஸ் வந்துட்டு நீங்க வேற ஸ்டேட்ஸ்க்கு போயிட்டு வந்திருக்கீங்களா? வேற கண்ட்ரீஸ்க்கு போயிட்டு வந்திருக்கீங்களா? Have you ever visited different states or countries? ஆமாம். மேரேஜ் ஆன உடனே என்னோட ஒய்ஃபோட பிரதர் வந்து ஸ்ரீலங்கா கூட்டு போனாரு. ஸோ 5 டேஸ் அதான் இன்டர்நேஷனல் டூர்ன்னு சொல்லுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னுடைய தம்பி யூகே இருக்காரு. நான் வந்து இப்போதைக்கு இல்ல நான் வரேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அவங்க வீடெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. வந்து போன்னு சொல்லி ஒரு 3, 4 இயர்ஸா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் என்னோட ஃப்ரெண்டு மேரேஜ் ஆயிட்ட பிறகு என்னுடைய பேச்சுலர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரிப் வந்து நிறைய நார்த் இந்தியா பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 7, 8 ட்ரிப்ஸ் வந்து ஓவராலா இந்த நார்த், ஈஸ்ட் இந்தியா அந்த மாதிரி எல்லா இடமும் டிராவல் பண்ணியிருக்கோம். குஜராத், இந்த பக்கம் சிம்லா, ஊட்டி, உத்தரகண்ட் ஃபுல்லாவே ஒரு நிறைய ட்ரிப் போயிருக்கோம். ஹிமாலயஸ் வரையும் டச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் டிராவல் இருக்கு. அதே போல சவுத் தமிழ்நாடு, ஸோ இதெல்லாம் நிறைய டிராவல் மேடம். இயர்லி ஒன்ஸ் ஒரு டூர் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிடுவோம். ஸோ இப்போ ஃபேமிலியோட போறோம். அப்போ பேச்சுலர் ட்ரிப் இருந்தது. அது ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். ரிலாக்ஸ் பண்ற மூட்ல தான் இருப்பேன் நானு. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, you love Tamil Nadu, you love Chennai. Tamil Nadu ரொம்ப பிடிக்கும் நம்மளுக்கு. Okay? You like Chennai. Apart from Chennai, apart from Tamil Nadu, which is the other state that is like, okay, good. I feel good to travel and stay there for some time and come back. மேம் இப்போ எனக்கு வந்து உத்தரகண்ட் அண்ட் ஷிம்லா, ரொம்ப சிக்கிம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். உத்தரகண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். சிக்கிம் ஏன் பிடிக்கும்னா அங்க வந்து நேச்சுரல் க்ரோயிங் வந்து நிறைய இருக்கும். அவங்க கெமிக்கல் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க வந்து என்விரான்மெண்ட்டை பொல்யூட் பண்ணாம அந்த இடத்துல அவங்க எல்லாருமே காஷியஸா இருப்பாங்க. ஸோ அங்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தேவையானது அங்கேயே அவங்க க்ரோ பண்ணிக்குவாங்க. சஸ்டைனபிள் மோட்ல இருப்பாங்க. அதே போல அங்க விளையிற காய்கறிகள், தானியங்கள் எல்லாமே வந்து ஃபாரின்ல அப்படியே வாங்கிக்குவாங்க. ஸோ அவங்க அதுக்கான சிஸ்டத்தை வந்து அந்த கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி இந்தியாவிலே நம்பர் 1 சிஸ்டம் அந்த ஆர்கானிக்ல வந்து நம்பர் 1 சிஸ்டமா இருக்கு, ஸ்டேட்டா இருக்கு. எனக்கு அந்த ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் மேம். Yes, sir. Thank you very much. You're connected to the environment, so you know the importance of, how people take care Yeah. of the environment. Yes, that's really nice. Yeah. Dear sir, what if you win a lottery? உங்களுக்கு பெரிய லாட்டரி கிடைச்சிருந்தா என்ன பண்ண போறீங்க சார்? என்ன செய்ய போறீங்க? Big jackpot. மேம் How இப்போ will you எனக்கு spend இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் கிடைச்சதே எனக்கு லாட்டரி தான் மேடம். கோவிடு முடிஞ்ச உடனே நான் வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட் சைடு வந்தேன் மேம். நான் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் தான் நான் ப்ளே பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஸோ என்னுடைய சர்வீஸே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை வச்சு அதை தான் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் இப்போ எனக்கு கிடைச்ச லாட்ரி வந்து பவுண்டரி கிடையாது. அந்த லாட்ரி அந்த மாதிரி இப்போ லாட்ரி கிடைச்சிருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து நீங்க எந்த ஸ்டேட் பிடிக்கும், நீங்க எனக்கு பிளானட் பிடிக்கும். ஸோ என்னோட ரிலேஷன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ என் மைண்டு ஃபுல்லாக அவ்வளோ வைடா லவ்வபுளாக இருக்கு. எல்லா எறும்பு, ஈ, தேனி, பட்டாம்பூச்சி, அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரே என்னோட ஒய்ஃபும் எல்லாம் ஒன்று தான் அப்படின்னு என் மனநிலை இப்போ இந்த 2.5 இயர்ஸ்ல இந்த ட்ரீ கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது நான் அதை ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் என்னுடைய லாட்ரியா பார்க்குறேன் மேடம். அதாவது எனக்குன்னு ஒரு பவுண்டரி ஒன்று வச்சிருந்தேன் இல்லைங்களா, அதை உடைச்சிட்டு எனக்கு பவுண்டரிலெஸ் பர்சன் ஆயிட்டேன். ஸோ அது வந்து நான் ரொம்ப லவ் பண்றேன். எனக்கு ரஷ்யாவும் ஒன்று தான், அமெரிக்காவும் ஒன்று தான், அங்க இருக்கிற பீப்புளும் ஒன்று தான். ஸோ இதுதான் என்னுடைய Yes, இன்னைக்கு sir. கிடைச்ச Superb. லாட்ரி மேடம். Yes. தேங்க்யூ. Yeah. So that is nice to accept the universe as one. It is called as universal love, unconditional love for the universe, to love the planet, to love Mother Nature, to accept everything and to be bonding with each other. Very nicely explained, beautifully explained, sir. Once you identify yourself, that is a big lottery. Who you are, what you want in life, what is the purpose of your life on this earth. If you understand that, that's a big lottery. Yes, dear sir. Dear sir, how the world should remember you and why they should remember Mohana Sundaram. Yes, sir.
இந்த வேர்ல்டு ஏன் என்ன ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும்னா, இவன் வந்து இந்த இந்த பிளானட்டுக்கு வந்து எந்த தீமையும் பண்ணல. இவன் என்னோட ஃப்ரெண்டா இருந்தான். அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரிமெம்பர் பண்ணிக்கும் இந்த வேர்ல்டு. ஸோ அதுதான் என்னுடைய லைஃப். ஸோ என்னுடைய குப்பைய வந்து நான் கீழ போட மாட்டேன். என்னுடைய எச்சிய ரோட்ல துப்ப மாட்டேன். அப்போ அ கீழ இருக்கிறத வந்து அந்த அவேர்னஸ் கீழ யாரோ குப்பை போட்டு போயிடுறாங்க. ஆனா என்னால அத பார்த்துட்டு கடந்து போ முடியாது. ஸோ கீழ ஒரு கேபிள் ஒண்ணு அறுந்து கீழ விழுந்திருக்கு. ஸோ அது யார் கால்லயா மாட்டிடும்னு எனக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாரி ஒரு அவேர்னஸ் இருந்துட்டே இருக்கணும். ஆ இப் அப்படி போடும்போது கான்ஷியஸா இருக்கும்போது, என் பூமிக்கு வந்து என்னோட மதர் அது. அது இது நாள் வரையும் என்ன சேவ் பண்ணி இவ்வளோ 50 இயர்ஸ் வந்து அது எல்லாம் எனக்கு குடுத்துருக்கு, என்ன வளர்த்துருக்கு. அவங்க கூட அத ஃபீல் பண்ணி கிராட்டிட்யூட் அது அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டே இருக்கிறேன். ஸோ அத லவ் பண்றேன். அப்போ அவங்க கண்டிப்பா அவங்க ஃப்ரெண்டா என்ன அக்செப்ட் பண்ணிட்டு, என்ன ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க. எஸ். ஸோ அப்படி நான் ரிமெம்பரா இருப்பேன். Yes, definitely, sir. Definitely. My dear friends, this is a beautiful way to be remembered. If you see an electric wire, something that is not okay, people spitting on the road, you have to either educate them. You don't do it yourself, but educating others as well is really a beautiful thing. And our special celebrity is that person who takes care of himself and wants the surrounding clean and want all of you also to take care of one another. It's not only me, it is like the we concept. Excellent, sir. I really like it. ஒரு படம் எனக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கு சார். I think that is Vikram was in that movie. ஒரு எலக்ட்ரிக் வயர் வந்துட்டு தண்ணியில விழுவும் and that one girl will அவங்களோட தங்கச்சி அதுல விழுந்துட்டு இறந்துட்டாங்க. I think that ஓ! is some nice movie. In that the electric wire falls into the water and the child, his sister will die. So I ஓ! think what is the name of the movie? I don't get it. In ஐ திங்க் விஜய். ஆக்டர் விஜயா? Vikram, ஐ திங்க் Vikram, I think. விக்ரம். Vikram, விக்ரம். maybe. If I'm not mistaken, I don't know. The name of the movie is Aparachitadu in Telugu. ஓ! ஓ! Aparachit, I think, I don't know what's the other language. It's a Tamil movie only சரி. translated and dubbed into different languages. Yes, ஓகே. that's really nice. So, dear sir, as I said, movies, I just opened up about movies. Ungaloda favorite movie, sir? இப்போ லாஸ்ட்டா "இருகப்பற்றுன்னு" சொல்லிட்டு ஒரு தமிழ் மூவி பார்த்தேன் மேடம். ஸோ அது வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து எப்படி இருக்கணும்? அவங்களுக்குள்ள எவ்வளோ பாண்டிங் இருக்கணும்? எவ்வளோ தூரம் அவங்க அ இணைஞ்சு இருக்கணும்? ஸோ இதுதான். இப்ப நெறைய பேரு சின்ன வயசுலயே அந்த ஸ்பேஸ் குடுக்காம ஸ்பீடா எல்லா டிசிஷன் எடுத்துடுறாங்க. ஸோ அதனால டைவர்ஸ்‌க்கு போயிடுறாங்க. ஸோ அது வந்து அந்த படம் வந்து எவ்வளோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்கணும். ஈச் அண்ட் அதர். அதேபோல அவங்க எவ்வளோ ஸ்பேஸ் குடுக்கணும். ஒரு பிரச்சனைக்கு அவங்க ஸ்பேஸ் குடுக்கணும். ஸோ இதுதான் அவங்க அந்த படத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப நான் ஃபீல் பண்ணது என்னன்னா, என்னோட மனைவிகிட்ட நான் இன்னும் கொஞ்சம் எந்தெந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் குடுக்கணும். அவங்களுக்கு எப்படி கிராட்டிட்யூட் பண்ணணும். அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ வந்து இன்னும் நம்ம எப்படி ரீச் பண்ணணும். வேல்யூபிள் டைம் அவங்களுக்கு எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றது. ஸோ இதெல்லாம் அந்த படத்து மூலியமா எனக்கு ரொம்ப கேட்சியா இருந்தது. ஸோ "இருகப்பற்று" வந்து லாஸ்ட் மூவி எனக்கு ரொம்ப புடிச்ச மூவி. எஸ். Yes, dear sir. Thank you very much, sir. Thank you so much for sharing that. மறுபடியும் அந்த பேர் ஷேர் பண்றீங்களா சார்? அந்த மூவி பேர்? "இருகப்பற்று", "இருகப்பற்று". Yes, friends, that's a beautiful movie with a lovely social message in that and a family message too. You could also watch it. Dear sir, what do you like about yourself? This is Mohana Sundaram. I like myself. This is my strength. எஸ். மை ஸ்ட்ரென்த் வந்து இப்போ நான் பார்க்கிறது வந்து மினிமலிசம். என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து கன்சியூம் பண்ணக்கூடாது திங்ஸு. ஐ வாண்ட் டூ மேக்ஸிமம் ஒரு பொருளோட நான் டிராவல் பண்ணணும். ஒரு பேக் இருக்குன்னா, அதனுடைய லைஃப் டைம்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ அந்த லைஃப் டைம் வரையும் அந்த பேக் யூஸ் பண்ணணும். இந்த மாரி தான் இப்ப என்னோட மினிமலிசம் லைஃப்ப வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நெனைக்கிறேன். டில் டெத். ஸோ இது வந்து நான் எங்க அம்மா மதருக்கு வந்து நான் ஹெல்ப் பண்றேன். ஸோ அவங்க ஒரு புரொடக்ஷனுக்காக எவ்வளோ வாட்டர் எடுப்பாங்க, எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி எடுப்பாங்க, ஆ எவ்வளோ அதனால ஒரு குப்பை ஜெனரேட் ஆகும். கார்பேஜ் ஜெனரேட் ஆகும். ஸோ அதனால நம்ம அந்த கன்சியூம் பண்றத குறைச்சுட்டா, ஆ அவங்களுக்கு வந்து எந்த துன்பமும் இருக்காது. மரத்த வெட்ட மாட்டாங்க. ஆ அதேபோல ஆ எனர்ஜிஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி இருக்கலாம். அதனால என்னுடைய ஆம்பிஷன் என்னன்னா இதுதான்.
ஸோ மினிமலிசம் பாலிசி. Super எல்லாத்தையும் concept. மினிமலைஸ் பண்ணிக்கலாம். எஸ். Super concept, sir. Minimalism, it is a super concept. We'll discuss about that in just a minute, my friends. Sir, and the cinema பேரு அபரிச்சித்துடு I said, right? தமிழ்ல வந்துட்டு அனியன். அன்னியன். ஓ, ஓகே. எஸ் எஸ். ரொம்ப நல்லா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அங்க. அவங்களோட தங்கச்சி அதுல விழுவாங்க தண்ணில. ஒரே ஓகே. ஷாக் அடிக்கும் அவங்களுக்கு. தட்ஸ் த மூவி. So yes, I got that down. Sir, இப்போ வந்துட்டு நம்ம minimalism, we will talk about minimalism because all of us out there should follow this new concept called as minimalism. It was there earlier, but now it is catching up among the masses. Sir, minimalism ஒரு நல்ல clear picture would you be able to give us, sir? எஸ் மேடம். Yes. மினிமலிசம்னா இப்போ என்னோட ஷர்ட் போட்டிருக்கேன் மேம். இதனுடைய லைஃப் டைம்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு பர்த்டே, ஒரு வெட்டிங் டே, இல்லைன்னா எல்லாரும் ட்ரெஸ்ஸை வாங்கி வாங்கி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. ஸோ எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு 7-8 செட் இருக்கு. அதுவே இட்ஸ் ஓகே. நான் அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், கலர் கலராக ட்ரெஸ் போடாம என்னுடைய யூனிஃபார்மாக மாத்திட்டேன். ஸோ ஒரே கலர் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அது தேவைப்படுறது இல்லை. எப்பவுமே ஒரு நீட், ஒரு டிசிப்ளின் என்னுடைய அடையாளமாகவும் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் மேல இதெல்லாம் சும்மா அதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனா உண்மையிலேயே வந்து எனக்கு போதும். ஸோ எனக்கு ஸ்டாப் பண்றேன். இட்ஸ் எனஃப் அப்படின்னு. அப்போ வந்து அந்த மினிமலிசம்ன்றது வந்து அங்க இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது. ஸோ நான் ஒரு பிடி சாப்பாடை நான் வீணாக்குறனோ இல்லை எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்றனோ அது எனக்கும் கெடுதி தான். ஆனா எனக்கு தேவையானது சாப்பிட்டு மிச்சத்தை வந்து பக்கத்துல இருக்கவனுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த ஃபுட் ஸ்கார்சிட்டி வராது. ஸோ இதெல்லாம் மினிமலிசம் தான். நம்ம ஒரு வீடு இருக்கு. நம்ம பக்கத்துல இருக்கவங்க 3 வீடு வச்சிருக்கிறதுனால நான் 2வது வீடு வாங்குறேன். ஸோ அது வந்து ரைட் ஆகாது. எனக்கு ஒரு வீடு போதும்னு நான் மைண்ட் செட் பண்றதுதான் என்னுடைய பாலிசியா வச்சிருக்கேன். எனக்கு ஒரு கார் இருக்கு, எனக்கு போதும். என்கிட்ட காசு இருக்குன்றதுக்காக நான் இன்னொரு கார், நல்ல கார் வரும்போது வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே மினிமலிசத்தில் தான் வருது மேம். பர்ஃபெக்ட். எங்க ஒய்ஃப் கூட சொல்லி. எஸ். Yes sir. Continue please. எங்க ஒய்ஃப் கூட எனக்கு சொல்லியிருப்பாங்க, அந்த கோல்டு போடக்கூடாது. ஏன் கோல்டு போடக்கூடாதுன்னா, நம்ம ஒரு கம்மல் தான் போடுவோம். ஆனா பீரோல வந்து 20 கம்மல் மாடல் வாங்கி வச்சிருப்போம். ஸோ அதை நம்ம போட மாட்டோம். அப்போ அங்க வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எது நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அது மட்டும் நம்ம கூட இருக்கட்டும். பீரோல இருக்கிறதுக்காக நம்ம வாழக்கூடாது. ஸோ இதுதான் அந்த மினிமலிசம். It's a great example. My dear friends, here you have a beautiful person, a nice celebrity and an unsung hero who focuses on minimalism. You all should learn the concept, and if you don't know it, you could Google it up, or you could try to understand how to reduce the things that you buy in the market. Buy and use it once and just drop it down like that. So then it becomes trash. So try to reuse things and try to give importance to things. That's really nice. I like the concept, and now it is very much catching up in the Western countries. La romba value kuduthirukanga நம்ம minimalism. Most of the countries, everywhere I have seen, they are becoming minimalist. The latest generation, the younger generation, a few of them I have seen personally. They focus on this term called as minimalism. You could also, my dear friends, use the money for the right things and do not waste or overspend or overbuy things not required. Sir, உங்களோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்? மேம், எனக்கு வந்து இப்போ எக்ஸ்னோரான்ற என்ஜிஓவில் நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன். இந்த 2 வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 lakh ட்ரீஸ் மேலே நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருப்போம். இது இல்லாமல் ஒரு 20 வாட்டர் பாடிஸ் வந்து ரிஜினுவேட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் வாட்டர் பாடிஸ் வந்து பொல்யூட் ஆயிருக்கு, யூஸ் பண்ணல. அதில் வந்து ட்ரைனேஜ் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி விட்டுறாங்க. அங்கே நமக்கு எப்படி இந்த பூமியில் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி அந்த தண்ணியில் இருக்கிற மீனுக்கு, அந்த தவளைக்கு, அந்த மற்ற என்னென்ன வாட்டர் ஸ்பீஷியஸ் இருக்கோ, தாவரங்கள் அதில் வளர்றது, அந்த தண்ணி நல்லா இருந்தால் தான் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும், அதனுடைய ப்ரீத்திங் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க. இப்போ நம்ம டெல்லியில் வந்து பொல்யூட் ஆயிடுச்சுன்னு உடனே எல்லாம் ஷட் டவுன் பண்ணி அப்படியே வீட்டில் உட்காடுறோம். ஏன்னா நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது, அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுறத நம்ம ஃபீல் பண்ணணும். ஸோ அதனால எல்லா வாட்டர் பாடியிலையும் இந்த நல்லா தண்ணி இருக்கணும்.
நல்ல தண்ணி இருக்கிறதுக்கு வாட்டர் பாடி இருக்கும். வாட்டர் பாடி யாரும் ஆக்குபை பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் இந்த நேரத்துல உங்ககிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். அந்த வியூவர்ஸ் அந்த எல்லாம் பார்க்கணும்னு. ஏன் அத சொல்றேன்னா, நம்ம 3rd வேர்ல்டு வார் வந்து வாட்டர் பாடியில தான் வரணும். வாட்டருக்காக தான் வரும்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த இன்னைக்கு சென்னையிலலாம் ஹெவி ரெயின் வந்தது. எல்லாம் கடலுக்கு ஓட்டாங்க. அப்போ நம்ம இருக்கிற வாட்டர் பாடியில நல்லா டீப்பன் பண்ணி, ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி, ஸோ அத வந்து வொர்ஷிப் பண்ணணும். நம்ம சாமி மாரி கும்பிடணும் தண்ணிய. ஸோ அவங்க தண்ணிய பாட்டில்ல வாங்கி குடிக்கிறோம். நாளைக்கு இந்த டேப்ல வர தண்ணி நின்னு போச்சுன்னா, ஏரிய போய் பார்க்கும்போது ஏரி இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஏரி இல்லன்னா தண்ணி எங்க போகும்? அப்போ கிரவுண்ட் வாட்டரையும் நீங்க எல்லாத்தையும் கீழ எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க. இங்க மேல இருக்கிற ஏரி, குளமும் நல்ல தண்ணி கிடையாது. அப்போ உங்களுக்கான நல்ல தண்ணி இல்லன்னா எப்படி நீங்க உயிர் வாழ்வீங்க? ஸோ இதுதான். நம்ம 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 தான் எல்லாம் நினைக்கிறோம் மேடம். ஆக்சுவலா நம்ம வந்து போயிடுவோம் மேடம். ஆனா வண்டெல்லாம் நல்லா இருக்கும். வண்டு, ஈ இதெல்லாம் எப்பவுமே இருக்கும். மனுஷன் தான் போயிடுவான். ஸோ இவங்க தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டே இருப்பாங்க. மனுஷன் ஒரு இடத்துல இருந்து இது எந்தன்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே இறந்துருவான். அதனால அவன் என்விரான்மெண்ட்ட சேவ் பண்ணாதான் அது வந்து நல்லா இருக்கும். அதனால என்னுடைய ஆம்பிஷன் என்னன்னா 1,00,000 வாட்டர் பாடிஸ் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல. அத வந்து ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்னோட இந்த டீப்பன் பண்றதுக்கான மிஷினரிஸ் எல்லாம் வாங்கி குடுக்கணும். ஆம், அது வாங்கி குடுக்குற மனிதர்களை கனெக்ட் பண்ணணும். அத வாங்கி குடுத்த பிறகு அத வேலை செய்யற மனிதர்கள அடையாளம் கண்டு ஒரு ஏரியாவிலயும் வாட்டர் பாடிஸ் வந்து திரும்ப ரிஜினவேட் பண்ணணும். ஸோ இது என்னுடைய ஆம்பிஷன். அங்கெல்லாம் ட்ரீஸ் வைக்கணும். ஸோ இது என்னோட கோலா வச்சிருக்கேன் மேம். That's really nice. Thank you, sir. Thank you for Yes. sharing all the statistics as well. That's really wonderful. Dear sir, what type of a change you want to see in this world? எஸ். இந்த பூமியை வந்து நம்ம ஆசைக்கு நம்ம வாழணும் மேடம். ஆசைக்காக வாழக்கூடாது அப்படின்னு நான் பாக்குறேன். இது என்னோட பூமியின் ஓனர்ஷிப் எடுத்துக்கணும் எல்லாரும். இப்ப என் வீடுன்னு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம சுத்தி இருக்கிற இடத்தையும் இது என்னுடைய இடம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். இப்ப நம்ம குப்பையை தூக்கி பக்கத்து வீட்டுல தள்ளி விடுறோம். இல்லைன்னா நம்ம ரோடுக்கு தள்ளி விடுறோம். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம குப்பை அப்படின்னு சொல்லணும். அதே போல குப்பையை பிரிச்சு போடணும்னா பிரிச்சு தான் போடணும். இப்ப எங்க வீட்டுல குப்பை எல்லாம் தனித்தனியா இருக்கும். ஸோ டிகிரேட் ஆகுறது தனியா இருக்கும், பிளாஸ்டிக் தனியா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியா பிரிச்சு தான் போடுவோம். ஸோ இது நாங்க ஃபாலோ பண்றோம். அப்படி எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணும்போது அங்க போய் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிட்டு அவங்க அல்றவங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும், ஸ்மெல் எப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபீல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கணும். ஸோ அந்த அந்த ஃபீல் வந்து என்ன மற்றவங்க கஷ்டம் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ற கஷ்டம். ஸோ இது நமக்கு இருக்கணும்ன்றதான் நான் ஃபீல் பண்றேன். இதுதான் நான் எதிர்பார்க்கறது மேடம். Yes, sir. Thank you so much, sir, for sharing that. Thank you very much. Sir, retirement plans. Do you have any retirement plans or you want to continue working till your last breath? யா ரிட்டையர்மெண்ட் எல்லாம் இல்லை மேம். ஹாப்பினஸ் எப்பவுமே நமக்கு இருந்தா எப்போ மேடம் ரிட்டையர்மெண்ட்? ஹாப்பினஸ் எல்லா வேலையும் செய்துட்டு இருக்கோம், கஷ்டப்படுறோம். அப்போ ஹாப்பினஸ்க்காக தேடி ஓடும்போது தான் ரிட்டையர்மெண்ட்ன்றது ஒன்று இருக்கும். டெய்லி நமக்கு ஹாப்பினஸ் இருந்தா ரிட்டையர்மெண்ட்டே கிடையாது மேம். ஸோ நான் டெய்லி ஹாப்பியாக இருக்கேன், பாசிட்டிவாக இருக்கேன், நல்ல பீப்புள் கூட கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கேன். டெய்லி புதிய மனிதர்கள் கூட கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு கூட ஈவினிங் ஒரு ஒண்டாய் மூவிஸ் கூட மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர்க்கு என்ன பிளான் அப்படின்றத பேசிட்டு வந்தோம். ஸோ என்விரான்மெண்ட் சார்ந்து என்னென்ன பண்ணணும்னு. அதனால வி ஹேவ் பிளான்ஸ் மேம், பிஸி பிளான்ஸ், ஸோ ஹாப்பி பிளான்ஸ். Yes, dear. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. So there's no retirement. If you're happy, you will continue working till the last breath. You will give your all to the universe. It's not only take, but give more than you get. Dear sir, how many best friends have been with you on this beautiful journey called life till today? You said 9 or 10 members are there in one WhatsApp group. More friends apart from these, who are the other friends? And how many have stood with you through thick and thin? Good times, bad times. மேம், நான் அடிக்கடி எல்லார்கிட்டையும் சொல்றதுதான், நான் என்னுடைய லைஃப்ல வந்து
அந்த பேட் டைம்ஸ்ன்றது பெருசா பார்க்கலாமா. என்னுடைய மதர் சின்ன வயசுல இறந்துட்டாங்க. ஸோ அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. மத்தபடி எல்லா நேரமும் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ அந்த ஒயிட் போர்ட்ல வந்து இருக்கிற டாட் அது மட்டும் எனக்கு தெரியாது. எனக்கு ஒயிட் தான் தெரியும். ஸோ ஒரு ஒரு பீப்பிள் கிட்ட இருக்கிற இந்த குட் ஃபேஸ் மட்டும் தான் நான் என்னோட கனெக்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன். அதனால எனக்கு இந்த கலாமையாவோட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்த பிறகு எனக்கு இந்த மாதிரி பார்வை அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ அதனால எனக்கு இந்த குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தா அந்த ஒரு இதிகாசத்துல ஒரு கதை இருக்கும். ராவணன் போயிட்டு ஊர்ல எத்தனை நல்ல பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வான்னு சொன்னா யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவாரு. தர்மரை போய் பார்த்துட்டு வந்தா எல்லாமே நல்லவங்க தான், கெட்டவங்களே இல்லைன்னு அவர் சொல்லுவாரு. ஸோ இது நம்ம பார்க்குற பார்வை தான் அது. அதனால என்னோட பார்வை வந்து தர்மரோட பார்வை. ஸோ அதனால எனக்கு எல்லாமே குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாம் கனெக்டடா இருப்பேன். எவ்வளோ முடியுமோ அவங்க கூட ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஸோ இது நேச்சராகவே எனக்கு இருக்கிறது மேம். அதனால எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நேற்று தீபா கூட சொல்லியிருப்பாங்க. 35 இயர்ஸா நான் டீச்சர் ட்ரைனிங் பண்ணேன். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இன்னைக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஒரு ஒரு வருஷமும் நாங்கள் மீட் பண்ணிடுறோம். 25 சொன்னாங்க, அவங்க தப்பா சொல்லிட்டாங்க. 30 இயர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அது. நான் தான் பால்வாடி 1 ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படித்த ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ அவங்களுக்கு என்ன வயசு இருக்கும்? 45. 45 இயர்ஸ் அவங்க நான் படிக்கும்போது இருந்திருக்கும். நான் 5 வயசுக்கு அப்புறம் 6வது வயசு படிச்சிருப்பேன். இன்னைக்கு 50 எனக்கு. 45 இயர்ஸா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் மீட் பண்ணோம். அதனால இப்போ அதையும் தாண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேடம் இப்போ எனக்கு நிறைய. இந்த 2 வருஷத்துல மட்டும் எனக்கு 2000 ஃப்ரெண்ட்ஸ் புதுசா வந்திருக்காங்க. அதனால ஐ லவ் மை ஜர்னி மேம் வித் ஆல். Yes, dear. That's really nice, sir. Thank you for sharing. Thank you very much. Dear sir, உங்களுக்கு கோவம் வரும் சார்? வரும் when? இப்போ வரும். எஸ், வரும் மேடம், வரும். இப்போ என்னுடைய பர்சனல், என்னுடைய வீடு, என்னுடைய பிசினஸ்ன்னு இருக்கும்போது அந்த கோவத்தை என்ன வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ஈகோ என்கிட்ட இருந்தது. இப்போ நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கேன், எனக்கு கீழே ஒரு 100 பேர் வேலை செய்யறாங்க, இது என்னோட வீடு, நான் வாங்கின வீடு, எனக்கு என்னோட ரிலேஷன்ஸ்ல நான் எப்படி கம்பேர் பண்ணிக்குவோன்னா இப்படி எப்பயும் அந்த ஸ்டேட்டஸ்ன்றது கூட வச்சுக்குவோம் எல்லாரும். ஸோ இதெல்லாம் தான் இருந்தது. கோவிட் வந்து என்னை மொத்தமா சாச்சிருச்சு. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இறந்துட்டாங்க கோவிட்ல. அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு. ஸோ அதனால இது இப்போ இப்போ ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைக்கும் போது நான் ரொம்ப சாதாரணமா நீங்க சொல்ற மாதிரி சைல்ட்ஹுட்னு சொன்னீங்க, எனக்கு சிரிப்பு வந்தது இல்லையா? இப்போ நான் சைல்ட்ஹுட் மோட்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். ஸோ எப்பவுமே அதனால தான் ஹாப்பின்னு சொன்னேன், அந்த விஷயம் தான் சொன்னேன். அந்த சைல்ட்ஹுட் மோட்ல எப்பவுமே ஹாப்பி தான் இருக்கும். இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கு, எனக்கான ஒரு அடையாளம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கும் போது அந்த ஈகோ வந்துடும். ஈகோ வந்துட்டா நான் செப்பரேட் ஆயிடுறேன். நான் இயல்பா இருக்க முடியறதில்ல, நேச்சுரலா இருக்க முடியறதில்ல. ஆனா இப்போ என்னால நேச்சுரலா இருக்க முடியுது. பிகாஸ் என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி 2 கையும் விரிச்சிட முடியும். எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியும். என்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த மோட்ல வாழ்றதுனால எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. Very true, sir. Thank you so much for sharing that. And my dear friends, it's a big takeaway to give up ego, because we are all not going to be on this planet forever. One fine day, we all are going to leave this. And so there is no use of having ego and lot of fight amongst each other. So once you understand and balance your thoughts, give up ego. Sir, one question, sir, in my mind. Tamil la ego ku enna solluvanga, sir? தமிழ்ல ஈகோக்கு தன்முனைப்புன்னு. தன்முனைப்பு, நான் அப்படின்றது தன்முனைப்பு. Yes. So friends, I guess you get that point very clearly, not to have ego for yourself and feel proud about yourself. Just think that you're just a commoner like all of us living, and enjoy your life. Yes, sir. I really like the way you put that. That's a big takeaway. So I also should you should not have ego. You should be like level-headed, balanced. Yes, sir. And then when you balance your life, life becomes really simple and happy, and you will be like in peace of mind. Dear sir, when you were small, you used to run and come home 500 meters. You ran and came home, pay varden, ஓடிட்டு வந்துட்டீங்க வீட்டுக்கு.
இப்போ என்ன now do you have any fear? இப்போ ஏதாவது பயம் இருக்கா சார் உங்களுக்கு? ஆஹ் இப்போ எனக்கு பயம் அதெல்லாம் இல்லை மேம். என்ன ரீசன்னா நான் பாக்குறேன்னா, பொதுவா நம்ம இந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸ்ன்றது நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம். ஆனா அதுல போய் நின்று நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் மேடம். எல்லாரும் ஜஸ்ட் நம்ம இந்த கண்ணு, காது, மத்தம் இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம நம்ம ஒரு விஷயங்களை டச் பண்ணோம். சிக்ஸ் சென்ஸ் போது இதால ஒன்றும் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டு மனசுக்கு சொல்லணும். ஆஹ் உங்களுக்கு அறிவுல நின்றுட்டு மனசு சொல்லணும் இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்பதான் அழிக்கும். நம்ம இது நம்ம இந்த கண்ணு, காது இதெல்லாம் சொல்றது பாக்குறத வச்செல்லாம் நம்ம பேசும்போது அதை நம்பும் போது நம்ம அதை கூட அது டிராவல் பண்ணுவோம். பட் நம்ம அதுக்கு மேல போய் நிற்கும் போது எது ரைட், எது ராங், எது ட்ரூ, எது ஃபால்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி அது ஒரு ஸ்டேஜ்ல மெச்சூரிட்டின்னு அது வளர வளர அது யூஸ் ஆகிடும். பட் இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் நான் ஃபீல் பண்ணதில்லை. பயன்றதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நான் பொதுவாக பிஸ்னஸ்ல கூட நைட்ல ஒரு கால் வந்தா நான் பயந்துருவேன். இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் இல்லை மேடம். இது என்ன ரீசன் தெரியல. அதுதான் எது வந்தாலும் அதை பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணுன்றதுதான் என்னுடைய கோலா இருக்கு. ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னா ஓடக்கூடாது. ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னா ஃபேஸ் பண்ணு. ஸோ அதுதான் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு ஒருவேளை ப்ராப்ளம்ஸ் ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்கும். நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை பார்த்து ஓட ஆரம்பிச்சா ஹெல்ப் பண்றது பின்னாடி துரத்திட்டா வரும், வராது. அது அப்படி போயிடும். ஸோ அங்க ஒரு லேர்னிங் இருக்கும். அதுதான் நான் பார்க்குறேன் மேடம். அதனால எனக்கு பயன்றது இல்லை. ஃபேஸ் பண்றேன். நான் பேங்க்குக்கு போறதுக்கு பயப்படுவேன். போலீஸை பார்த்தா பயப்படுவேன். இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கிராமத்துல இருந்ததுனால எனக்கு இதெல்லாம் நேச்சுரலா வந்தது. இப்போ நீங்க இங்கிலீஷ் பேசுனீங்கன்னா உங்களை பார்த்து பயப்படுவேன். லேடிஸ் இருந்தா பயப்படுவேன். ஸோ இப்படியெல்லாம் நான் கிராமத்துல எனக்குள்ள ஒரு ஒரு என்னுடைய நாலேஜை வந்து அப்படி வளர்த்துக்கிட்டேன். ஆனா இன்னைக்கு அதெல்லாம் விட்டுட்டு இயல்பா மனுஷனா இருந்தா போதும். அதுக்கு மேல வேற எதுவும் தேவையில்லை. அதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Yes. Thank you, sir, for sharing. Thank you very much. That's really nice. Thank you very much. Dear sir, what brings a smile to your face? What? What brings a smile to your face? புரியல. Like, see, sirpo they say, no, laugh, to smile. When do you smile? Like, how can I get that right? Yes, sir, over to you. Yeah. நம்ம வந்து பொதுவா இந்த இங்க நான் ரூம்குள்ள இருக்கேன், வால்ஸ் இருக்கு. அதே போல நான் பஸ்ல போறேன், கார்ல போறேன். அதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு டிசைன்டு திங்ஸ்குள்ள இருக்கும். when I go to பீச் ஆர் ஹில் ஸ்டேஷன், அப்போ வானத்தை பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப வைடா இருக்கும். வைடா இருக்கும்போது மைண்டும் வைட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம மைண்டு தான் எல்லாமே. அதனால மைண்டு வைட் ஆகும்போது மனசு வந்து ரொம்ப லேஸ் ஆகிடும். ரொம்ப ஹாப்பினஸ் வந்துடும். அப்போ ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்க மாதிரி, லேஸா இருக்க மாதிரி ஃபீல் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த ஏர் வந்து முகத்துல அடிக்கிறது தெரியும். அப்போ ஒரு ஸ்மைல் கொடுக்கும்போது அப்போ ஒரு ஸ்மைல் தானா வந்துடும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Yes, yes, I get it now. Yes. Yes, when the breeze hits your face, that's a beautiful feeling, and you really give a beautiful smile. அது உள்ளந்து வரும். It comes from inside, right? You can feel the breeze on your face and the love coming out on your face, that you're enjoying the moment, enjoying nature. So I get you connected with the environment. Yes, you really love the environment, you love Mother Nature, and that is why this beautiful answer, sir. So when the breeze hits sir's face, the lovely wind, that time the beautiful smile comes out. Beautiful. Excellent answer, sir. Romba nalla answer. I like it. Dear sir, இப்போ வந்துட்டு நம்ம weakness, about our weakness, what are the weaknesses that you have within you? எஸ் மேம். நான் அடிக்கடி ஃபீல் பண்ணுவேன். இது ரொம்ப வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிளா நடந்துக்குவேன். என்னுடைய வீட்டில் வந்துட்டேன்னா என்னோட மனைவி கிட்ட தான் நான் ரொம்ப எல்லாத்தையும் எதிர்பார்ப்பேன். ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கணும்னு நினைப்பேன். ஸோ அவங்க கிட்ட தான் நான் எல்லாத்தையும் என்னுடைய நார்மல் ஃபேஸ் அவங்க கிட்ட காட்டிடுவேன். நார்மல் ஃபேஸ் வந்து எது என் கூட இருக்கக்கூடாதோ அதெல்லாம் நான் வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா அவங்க கிட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அவங்க என்னுடைய மனைவி தான் என்னோட என்ன சொல்றது சிற்பி.
அத ஒரு ஸ்டோன் ஸ்கல்ப்சர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அவங்க மாரி அவங்க. ஸோ என்னுடைய நெறைய விஷயங்கள வந்து அவங்க தான் கிளீனா கட் பண்ணி த பியூட்டிஃபுல் ம் ஃபேஸ வந்து இன்னைக்கு இந்த உலகத்துக்கு காட்டுறாங்கன்னா, அது என்னோட மனைவி தான். ஆனா அவங்க கிட்ட தான் நான் ரொம்ப அம் என்னுடைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அ ஹிட் பண்ணுவேன். அதனால எனக்கு ஏன்னா அதுக்கும் ஒரு காரணம் சொல்லிடுவேன். ரொம்ப லவ் இருக்குல்ல, அதனால நான் உங்ககிட்ட தான் நெறைய ஃப்ரீயா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். பட் அத குறைச்சுக்கணும். Yes, sir. அதான் மேம். Yes. Very nicely explained. Thank you very much. Dear sir, ஒரு நல்ல மெசேஜ் இன்னைக்கு கொடுங்க சார் நீங்க. For all of us, what message does Mohana Sundaram sir want to give to everybody? எஸ் மேம். நான் மெசேஜஸ் வந்து நான் இன்னொருத்தர்ட்ட வாங்கி நான் இன்னொருத்தருக்கு குடுக்க மாட்டேன் மேம். நான் ஃபாலோ பண்றத நான் சொல்றேன். ஆ ரொம்ப ரிச் மேன் பணக்காரன்றது வந்து நெறைய திங்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கவங்க பணக்காரங்க கிடையாது. ஆ உன்னுடைய நீட நீ எவ்வளோ தூரம் லிமிட் பண்ணி, அதுக்குள்ள நீ வாழறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ முடியும்னு நீ நெனைக்கிறியோ, அவன் தான் பணக்காரன். ஸோ அதுதான் என்னோட மெசேஜ். நான் என்னுடைய லைஃப்ல ஃபாலோ பண்றேன். ஸோ இது கண்டிப்பா நான் ஃபாலோ பண்றது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Yes, sir. Thank you for that beautiful message, sir. Thank you very much. Sir, இப்போ வந்துட்டு உங்களோட ஃபேவரட் கலர்? ஃபேவரைட் கலர்? Yes, sir. எஸ். ஒயிட். ஒயிட். Why, sir? What's the reason? பியூர். Yes. பியூரிட்டி. As you said, if at all they give you a white paper with a dot, you don't look at the dot, you look at the white paper. You shared that, right? யா. Yes, sir. யா. Yes. Dear sir, நீங்க வந்துட்டு ஸ்கூல்ல when you were in the school as a student, your favorite subject and why you love the subject? ஹிஸ்ட்ரி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மேம். ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல அது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மேம். டீச்சர்ஸ பேஸ் பண்ணி தான் அதெல்லாம் வரும். ஒரு ஸ்டேஜ்ல எனக்கு மேத்ஸ் பிடிச்சோம். அப்போ நான் இத ரிலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது என்னோட டீச்சர்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அதனால அந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு பிடிச்சது. ஸோ இதுதான் மேம். 5 சப்ஜெக்ட்டும் பிடிக்கணும்னா 5 டீச்சரும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கணும். எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி மார்க் கம்மியா எடுத்தேன். ஏன்னா டீச்சர் எனக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகல. ஸோ இதான். Perfect, sir. I agree with you 100%. My physics teacher did not connect with me well, and so I did not learn physics at all. I did not get good marks in physics. I understand. And the teacher rumbo nalla inda, good marks we will get, right? 5 subjects, 5 teachers should connect, and then you will get really good marks. In the cases of certain students like that. So, dear teachers, please love your students and don't judge your students. Give them the love and care and teach them in the right way. Rumbo accurate example kuduthirkeenga sir inniki. A genuine example you have given about yourself. So I didn't connect with my chemistry teacher, and so I didn't perform well. Yes. Dear sir, now you would like to share a nice quotation or a proverb, either from Bardiyar or Tirukural or any one of the Tamil great philosophers. You could share one of the important quotation or a proverb. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். எல்லாம் என் ஊர் தான், எல்லாம் என் மக்கள் தான். ஸோ இதான் அந்த கோட். Yes. Everybody belongs to us and we belong to the entire world. The universe is one. We are all human beings. That's really nice. Dear sir, till today, your proudest accomplishment. You accomplished different things. You have seen the ups and downs in life. You have accomplished a lot. Now you're focused on a beautiful path called as minimalism. You're focused on the environment. You're focused on the beautiful inner change. You know, the inner change in you. And you want to relive the child within you to be pure and innocent. And, you know, be acceptable, universal acceptance. Among all of this, which is your special achievement till date? எனக்கு வந்து இப்போ நான் இப்போ எல்லாரையும் பாராட்டுறேன் மேடம். அது எனக்கு அச்சீவ்மெண்ட்டா நான் பார்க்குறேன். இப்போ நான் சொன்னேன்ல மேம், ஒருத்தரோட குட் ஒரு ஃபேஸ் வந்து 2ம் இருக்கும். எல்லாருக்கும் எனக்கும் இருக்கும். அப்போ பாசிட்டிவ் பேஜ் இருக்கும், நெகட்டிவ் பேஜ் இருக்கும். பாசிட்டிவ் பேஜோட நான் கனெக்ட் ஆகிறது
நம்ம இப்ப நான் பெருசா பார்க்குறேன் மேடம். அப்போ என்ன பண்றேன், இப்ப மேடம் நீங்க பேசுறத பார்த்து நான் உங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ என்ட்ட எப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்க முடியுமோ, அப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்டு என்னுடைய ஆ வேற வேற ஆங்கிள்ல கேட்குறீங்க. நீங்க இப்படின்றீங்க, அப்படின்றீங்க, திடீர்னு குழந்தை பக்கம் போயிடுறீங்க. ஸோ இது உங்ககிட்ட இருக்க டேலண்டா நான் பார்க்குறேன். அதேபோல நான் பேசுறத வச்சு நீங்க உடனே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்றீங்க. ஸோ அது உங்ககிட்ட அந்த டேலண்ட் வந்து இயல்பாவே நீங்க இந்த மாரி இன்டர்வியூ பண்ணி, பண்ணி உங்களுக்கு வந்திருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ இது உங்ககிட்ட பார்க்குற குட் பேஜ். ஸோ இந்த மாரி தான் நான் ஒவ்வொருத்தர்ட்டயும் அந்த பேஜோட கனெக்ட் ஆயிடுவேன். ஸோ நான் உங்களுடைய இந்த இந்த ஸ்பீச் உரையாடல் வந்து நீங்க அழகா கொண்டு போறீங்கன்றத நான் கெஸ் பண்றேன். உங்கள பாராட்டுறேன். ஸோ இதுதான் என்னுடைய பலமா பார்க்குறேன் இப்போ. இந்த என்னுடைய பெரிய சேஞ்ச் இதுதான். ஸோ எங்கேயும் யாரையும் குறையா பார்க்கவே மாட்டேன். ஸோ அவங்க கிட்ட இருக்கிற த பெஸ்ட்ட வந்து என்னோட கனெக்ட் பண்ணிக்குவேன். That's very nice. Perfect, perfect, sir. To see the good in everyone. Mahatma Gandhi ji, sir, he had this character. He had this thing. See the good in everybody. Whatever is nice in everybody, that you should take. Don't see the negatives. Look at the positives. So we have something connected with you and the Mahatma Gandhi ji. He also thought in the same way. Ellarumile, you see the good. You see the good in every person. Yeah, so that's very nice. And hats off to you for this beautiful thought of only wanting to see the good in others. My dear friends, all of us, if we see the good in others and forget the bad, definitely the world will be a beautiful place. Yes, sir. Dear sir, what about pets? Nai kuti, pune kuti, or maybe a bird or fish? When you were small or now, do you எஸ் have a மேம். pet? Do you like pets? நான் படிக்கும்போது நான் 8த் படிக்கும்போது ஒரு ஆட்டுக்குட்டி ஒண்ணு வீட்டுக்கு வந்தது. வீட்டுக்கு கூட்டு வந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து என் கூட டிராவல் பண்ணி கொஞ்ச நாள் என் கூடவே இருந்தது. நான் என் கூடவே இருக்கும். நான் என்ன சாப்பிடுறேனோ அதுவும் சாப்பிடும். ஸோ எனக்கு அந்த நேரத்துல அது நான் என்னுடைய மனசும் அப்படியே தான் இருந்தது. அதுவும் குட்டியா இருந்தது. ரொம்ப ஃப்ரெண்டா இருந்தோம் நாங்க. கொஞ்சம் தூரம் வளர்ந்தது. நான் ஸ்கூல் விட்டு வந்த உடனே அதுக்கு ஏதாவது வர வழியிலே இந்த இலைங்கள்லாம் பறிச்சுட்டு வருவேன். அது வந்த உடனே என் மேல ஏறி நிக்கும். ஸோ இந்த மாரிலாம் இருந்தது. திடீர்னு ஒரு நாள் கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ஆ இதுக்கப்புறம் டாக்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. எப்பவுமே ஒரு குட்டிய பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கும் மேம். எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அது. ஒரு குழந்தையா இருக்கட்டும், நாய்க்குட்டியோ, பூனைக்குட்டியோ ஏதோ ஒண்ணு பிடிக்கும். பறவைகள்ல வந்து குட்டி வந்து அழகா இருக்காது. அதுக்கு முடி வந்து வளர்ந்திருக்காது. ஆனா மத்தது எல்லாமே அழகா இருக்கும் மேடம். அதனால அத 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 எப்பவுமே லவ் பண்ணுவேன். இப்பவும் லவ் பண்ணுவேன். எனக்கு பிடிக்கும். Yes, that's really nice. Thank you for sharing. Dear sir, இப்போ வந்துட்டு நீங்க sports and games, do you play any sports and games, badminton or cricket or yoga, running, jogging, fast walking? மேம் எனக்கு வந்து ஷட்டில் விளையாடுறது பிடிக்கும். கிரிக்கெட் விளையாடுறது பிடிக்கும். நான் இப்போ லாஸ்ட் மந்த் வரையும் ஷட்டில் விளையாடுவேன். நான் ஷட்டில் விளையாடும்போது கண்டிப்பா ரொம்ப அக்ரெசிவா ஐ வில் பிளே. அண்ட் நான் வந்து நிறைய வின் பண்ணுவேன். ஸோ இத நான் இப்போ இங்க இருக்கிற கோர்ட்ல நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். இப்போ இந்த 1 மந்த்தா எனக்கு ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கிறதுனால நான் போல. ஸோ கிரிக்கெட்டும் இயர்லி ஒன்ஸ் நம்ம டீமா எங்கேயாவது ஒரு இந்த எல்லாமே ஒரு நெட்வொர்க் தான் மேடம். கனெக்ட் தான். ஒருத்தர் சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்கு நான் ப்ரோகிராம் பண்ணுவேன். என்னுடைய மனைவியும் நானும் எல்லாரையும் கம்யூனிட்டி என்கேஜ் பண்றதுல வி ஆர் வில்லிங் மேம். ஸோ என்னுடைய நம்பிக்கை என்னன்னா, இந்த விளையாட்டோ, இல்ல இந்த மாரி ஆக்டிவிட்டியோ, இது மூலியமா நீங்க எல்லாம் கனெக்டடா இருக்கணும்னு நான் சொல்றேன். இது வந்து எனக்கு நல்லோர்டம்ன்ற அமைப்பு வந்து சொல்லிக் குடுத்தாங்க. எல்லாரும் கனெக்டடா இருக்கும்போது நீங்க பெருசா நீட் இருக்காது. பெருசா பயம் இருக்காது. ஆ எல்லாரும் ஒருத்தர் பார்த்துக்குவாங்க. பெருசா எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது. ஸோ இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே சந்தோஷமா இருக்கும். அங்க ஹேப்பினஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் முதல்ல வில்லேஜஸ்லலாம் இருந்தது. இப்போ சிட்டீஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு மாரி ஸ்பீடு ஜர்னி வந்துடுச்சு. அந்த ஜர்னில வந்து இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டோம். அதனால திரும்பவும் நகரங்கள்லயும் ஒரு காடு வைக்க முடியும். நகரங்கள்லயும் ஒரு நர்சரி வைக்க முடியும். இது வந்து வாலண்டரிங் மூலம் பண்ண முடியும்ன்றத நாங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எங்க ஸ்ட்ரீட்ல இப்போ 7000 மரம் வளர்ந்துட்டு இருக்கு. அத போய் நாங்க கவனிச்சுக்கிறோம். ஸோ அது மூலியமா அது சார்ந்த மனிதர்கள் கனெக்ட் ஆகுறாங்க. இன்னைக்கு எங்க மிக்ஜாம் புயல்ல வந்து சென்னைக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோரா மூலியமா நெறைய இடத்துக்கு நாளைக்கு கூட ஒரு 350 ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து ரேஷன் கிட் குடுக்குறோம். இது எல்லாமே ஒண்ணோட ஒண்ணு கனெக்டட் தான் மேம். அப்ப கம்யூனிட்டி கனெக்ட் இருந்தா போதும். நம்மள சுத்தி அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. நம்ம ஏன் பயப்படணும்?
நம்மளை சுத்தி அவ்வளவு சந்தோஷங்கள் இருக்கு. நம்ம ஏன் கஷ்டப்படணும்? ஸோ நம்ம ஒரு பிரிட்ஜா இருக்கலாம். ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு, ஒருத்தர் வாங்குறாரு. நீடு இருக்கிறவரை ஐடென்டி பண்ணி கொடுத்தா கொடுக்குறவங்க கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கான்செப்ட். இதுதான் மேம் நான் இப்போ லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டது. வாழ்றதும் இதுதான். That's really nice. Thank you for sharing, sir. Very nicely you shared. My dear friends, we have to belong to the community, give back to the community and save the community, coordinate with the community. Do not live an isolated life. Do not cut off, bond with each other. It's a beautiful life. Yes, dear sir. Dear sir, one question, sir. Cricket match, number India lost the match. How did you feel? The World Cup. மேம் அதான் சொல்லிட்டேன் மேம். நான் வந்து ரொம்ப இதான் மேம் அந்த அந்த எமோஷனல் கனெக்ட்ல இருந்து நான் வெளியே வந்துட்டேன் மேம். அதனால எனக்கு எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஸோ எங்க திறமை இருக்கோ அவங்க வின் பண்ணாங்க. ஸோ அதுதான் நான் பாக்குறது. இவங்க தான் வின் பண்ணணும் போது அது எதிர்பார்ப்பு, எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன். இப்ப நான் அது மாதிரி இருந்தா எங்கெங்க இருக்கோ அதெல்லாம் எரேசர் வச்சு அதை அழிச்சிடுறேன். ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறது இல்லை இப்போ நான். அதனால டேக் இட் ஈஸி. அவங்களும் வின் பண்ணட்டும். ஸோ எங்க டேலண்ட் இருக்கோ அவங்க வின் பண்ண தான் செய்வாங்க. ஸோ இந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்குது. அதனால ஈக்குவலா தான் பார்த்தோம். Yes. And that is called emotional maturity. Emotional quotient, emotional maturity to accept others winning and be disconnected. Whoever wins is really good. Like whoever has the talent. Very nice, beautiful, sir. Sir, how many languages apart from English, apart from Tamil, which are the other languages you could speak? Malayalam? எனக்கு தமிழ் வந்து ரொம்ப இல்ல மேம். தமிழ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நான் என்னுடைய ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம் தமிழ்ல தான் கொடுப்பேன். நான் எனக்கு தோன்றதை எழுதுவேன். காலையில கூட ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன கண்டென்ட் எழுதுவேன். இங்கிலீஷ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இருக்கீங்க சார்? எழுதிட்டீங்க? Are you going to magazines or maybe online post பண்றீங்களா சார்? இல்ல மேம். ஜஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல கொடுப்பேன். என்னோட ஸ்டேட்டஸ்ல இன்னும் மீடியா கனெக்ட் வந்து நான் பெருசா எடுத்துக்கல மேம். என்னன்னா இதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு மேம். அதே போல ஸ்டேஜ்ல போயிட்டு உட்கார்றது இதெல்லாம் அதெல்லாம் விருப்பம் கிடையாது. ஸோ இது என்னோட டியூட்டியா நான் பாக்குறேன். அதனால எனக்கு இதை வெளியே சொல்லணும்னா பட் இப்ப இன்னைக்கு வந்து மீடியா ஏன் தேவைன்னா இப்ப குட்டி பசங்க எனக்கு கீழே குழந்தைங்க, இப்ப என்னோட பேபி, இப்ப வர ஜெனரேஷன் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கன்வே பண்ணோம்னா அது மீடியா தான் மேடம். அவங்களுக்கு நல்ல காற்று, தண்ணி இதெல்லாம் வேணும். நீ செய்யறது இந்த பக்கம் போனோம் ரூட் சொல்லணும்னா கூட மீடியா மூலியமா தான் இப்ப சொல்ல முடியும். அதனால மீடியா இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் மீடியானா எனக்கு கொஞ்சம் அலர்ஜி தான் மேடம். எல்லாம் அது வந்து வேற விதமா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றேன். நம்ம வேலையை கெடுத்துடக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன். ஸோ என்னோட டியூட்டியை செய்யறதுக்கு நான் பாட்டுக்கு செய்துட்டே இருக்கணும். மீடியா வந்தா அது பாட்டுக்கு மீடியா என்னை பார்த்து எடுத்துக்கிட்டோம். மீடியாவுக்கு முன்னாடி நான் நிற்க கூடாது. ஸோ இப்படி என்னோட பாலிசிஸா வச்சிருக்கேன். எஸ் எஸ் டியர் சார், தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் ஷேரிங். டியர் சார், வரப்போற 50 வருஷத்துல எப்படிப்பட்ட சேஞ்சஸ் இருக்கும்? In your thought process, what type of changes you think will be there? மேம் இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனா இருக்கட்டும், இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல்ல, இன்னைக்கு இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் இது வந்து நம்மளுடைய பாடியோட ஸ்ட்ரென்த் எல்லாத்தையும் குறைச்சிருச்சு மேடம். உங்க கை வந்து 2 கையும் ஆப்ரேட் ஆகுறதே இல்லை. எல்லாமே மொபைல்ல எல்லாம் வந்துடணும். ஸோ நடக்கிறதே இல்லை கால். எல்லாத்தையும் நம்ம இடத்துக்கு வர வைக்கும். அதுதான் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட். நீங்க வேலை செய்யாம எல்லாம் வரணும். இந்த ட்ரெண்ட் இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய ஹெல்த் வந்து வீக் ஆகிடும் மேம். நீங்க கால் நடந்துட்டே இருந்தா தான் உங்க தைஸ், ஜாயின்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டே இருந்தா தான் அது 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 கொடுக்குற அந்த என்சைம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும். இல்லைன்னா அது அமைதியா இருந்தா அது வேலையை மறந்துடும். இந்த விரல் இந்த கை மடங்கிட்டே இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும். இப்படியே இருந்ததுன்னா அது வேற மாதிரி நின்று போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபியூச்சர் வேர்ல்டு வந்து இப்படிதான் இருக்கும் மேம். மூளை மட்டும்தான் வேலை செய்யணும்னா தலை பெருசாயிடும். கை காலெல்லாம் சிறுத்துரும். நல்ல ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது. அதனாலதான் நிறைய பீப்புளுக்கு இன்னைக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரென்த் இல்லை. அனிமியால வந்து 50% இந்தியாவில் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த நியூட்ரிஷன் இல்லை. அதனுடைய குழந்தை பிறக்கிறதா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு அந்த நோய்களா இருக்கட்டும், இல்ல ஏதாவது ஒரு கோவிடோ ஏதோ வருதுன்னா தாங்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டாமினா எல்லாம் போயிடுது. ஸோ ஃபியூச்சர் வேர்ல்டு வந்து அந்த மாதிரி வீக்கா தான் இருப்பாங்க. மைண்டு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், ஸ்மார்ட்டா இருப்பாங்க.
பட் பாடி வீக்கா இருப்பாங்க. ஸோ இது என்னுடைய கெஸ்ஸிங் மேம் 50 இயர்ஸ்ல. அதே போல என்விரான்மெண்ட் மேல ரொம்ப அக்கறை இருக்கிற ஒரு ஜென்ரேஷன் வந்து இது ஒரு க்ளோஸ் ஆகும் மேடம். இது க்ளோஸ் ஆயிட்டு என்விரான்மெண்ட் மேல அக்கறை இருக்கிற ஜென்ரேஷன் வந்து திரும்ப ரீஸ்டார்ட் ஆகும். அது என்னோட நம்பிக்கை மேடம். அதே போல இந்த பூமி வந்து தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கும் மேடம். இப்ப நான் மரம் வைக்கிறேன், நான் குளம் வெட்டுறேன், இத நான் ஏதோ பூமிக்கு காப்பாத்துற மாதிரி எல்லாம் இல்லை மேம். அது பூமியே தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கும். நான் என்னுடைய விருப்பத்துக்கு நான் செய்துட்டு இருக்கேன். ஆனா பூமிக்கு தெரியும் அதை எப்படி பாத்துக்கணும்னு. என் கையில ஒரு எறும்பு ஏறிச்சுன்னா என் கையை நான் எப்படி ஷேக் பண்ணி அதை கீழே தள்ளி விடுறணும், அந்த மாதிரி பூமிக்கு ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ்னா அதை சரி பண்ணிக்கும். அப்போ நம்ம எப்படி இருப்போம்னு நமக்கு தெரியாது. அது ஷேக் வரும்போது அது ஷேக் பண்ணிக்கும். அது அது சரி பண்ணிக்கும். நம்ம எதுவும் சரி பண்ண தேவையில்ல. நம்ம சரியா இருந்தா போதுமானது. எஸ். பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் சார். ஒரு சின்ன எறும்பு நம்ம கையில இருந்தா தட்டி விடுனா that will fall down and we know what to do. And if you take mother nature and if she is disturbed, she is going to shake up the entire world. So there are tsunamis, there's flood, there'll be earthquakes, cyclones, drought, etc. Yes sir, I get your point very clearly. Yes, a very beautiful example you've given with a little ant on your palm. If you just shake it off, if it's running on your palm, if you don't like it, in the same way, Mother Nature, if she doesn't like what we are doing, she will take her own, course of shaking up the world, rocking the boat, and bringing back balance. Yes, sir. Dear sir, mental health. I would like you to share your thoughts on mental health. எஸ் மேம். மென்டல் ஹெல்த் வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டேபிளா வச்சுக்க முடியும்னா, நம்ம எல்லாருமே யோகா கத்துக்கணும் மேடம். யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் வந்து மஸ்ட் ஃபார் ஆல். அது மூலியமா நம்ம மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருந்தால் தான் பாடி ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். ஸோ இது வந்து என்னோட லைஃப்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமா சொல்ல முடியும். எனக்கு வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒன் சைடு ஹெடேக் வந்து நிறைய வந்துட்டே இருந்தது. அப்போ எனக்கு தெரியல, எனக்கு அதை எப்படி கியூர் பண்றதுன்னு தெரியல. டாக்டர்ஸ் மாறிட்டே இருந்தேன். ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஃபுல் டே ஹெடேக் இருக்கும், வாமிட்டிங் ஆகிட்டே இருக்கும். என்னுடைய நர்வஸ் எல்லாம் வீக் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி டாக்டர் சொன்னாங்க. அப்போ டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்க சொன்னாங்க. நான் ஒரு 7 இயர்ஸ் 7 டேப்லெட் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்குவேன். அது எனக்கு ஒரு ட்ரௌசியாவே இருக்கும். என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலே மாறி போச்சு. ஸோ எனக்கு எப்பவும் தூக்கமா இருக்கும். எதையும் தைரியமா செய்ய மாட்டேன். ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருக்கும். அப்போ எனக்கு இதுவெல்லாம் ரீசன் எனக்கு தெரியாம இருந்தப்போ என் ஃப்ரெண்டு வந்து யோகால சேர்த்து விட்டாங்க. அப்போ நான் யோகா போன உடனே அப்போதான் நான் வெளியே கண்ணுல பார்த்துட்டு இருந்த உலகம் வேற. இன்சைட் டிராவல் ஒன்று பண்ண வேண்டியிருக்கு. அது வந்து உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன மிஷன்ஸ் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு, அவங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்களோட லாங்குவேஜ் என்ன, அதெல்லாம் வந்து அது மூலியமா தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்போ வந்து எனக்குள்ள ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட் வந்தது. ஸோ நம்ம ஹெல்த்தே அது சரி பண்ணிக்கும். அதுக்கான சிஸ்டம் வந்து காட் வந்து கொடுத்துருக்காரு. நம்ம அவசரப்பட்டு எல்லாத்தையும் டக்கு டக்குன்னு வெளியில இமிடியட் கியூருக்காக போயிடுறோம். ஸோ அது தேவையில்லை. கொஞ்சம் டைம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து ரெஸ்ட் கொடுத்து அது மாதிரி பண்ணா சரியா இருக்கும். அப்போ வந்து அந்த மைண்ட் ஸ்ட்ரென்த் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேஸா நான் பார்த்தேன் மேடம். அப்புறம் பாடி ஸ்ட்ரென்த் வந்துச்சு. இப்போ என்னுடைய மைண்டும் நல்லா இருக்கு, பாடியும் நல்லா இருக்கு. ஸோ எனக்கு பேக் பெயின்லாம் இருந்தது, இப்போ அதெல்லாம் கியூர் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது எல்லாமே யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் தான் மேடம். ஸோ மைண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒரு பாடியை ஸ்ட்ரென்த் பண்றதுக்கோ இல்லை நம்ம லைஃப்பை வந்து ஹாப்பியா வச்சுக்கிறதுக்கோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மைண்டு சரியில்லைன்னா எல்லாமே சரியில்லாம போகும். Yes. Thank you very much, sir. The importance of yoga, sir explained that yes, yoga helps us to balance our body and mind as well. So dear friends, focus on yoga. Me too. It's a big message for me and for the others. Dear sir, now the next question is, there are some children, people around the world. இது நம்மளுக்கு நல்லா இல்லை, இந்த ஃப்ரெண்டு நம்மளுக்கு நல்லா இல்லை, இந்த நம்ம வீட்டில் இந்த மெம்பர், திஸ் மெம்பர் இன் த ஹவுஸ் இஸ் நாட் குட். Our relatives, one or two people are not okay. In the marketplace, இவங்க நல்லா இல்லை, இந்த பிளேஸ் நல்லா இல்லை எனக்கு. The people around here are not good. They are toxic. So I have to move out from there. Many of the children don't know. இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு நல்லா இல்லை, இந்த இடம் நல்லா இல்லை, இந்த ஆளு கூட நல்லா இல்லை, நாங்க வந்துட்டு வெளியே வரணும். We don't know, அங்கே தான் இருக்கிறாங்க.
இருந்துட்டு அவங்க ரொம்ப டேஞ்சர் ஃபேஸ் பண்றாங்க சார். ஸோ எப்படி வெளியே வரணும், எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், இது நம்மளுக்கு நல்லா இல்ல, சரி இல்ல, வெளியே வந்துடணும் நம்ம சீக்கிரமா. யூ கெட் த பாயிண்ட்ஸ்? இது வந்து நம்ம இப்ப என்னை பொறுத்தவரையில நான் ஒரு இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சிக்கல்ல இருக்கேன், அங்கிருந்து நான் வெளியே வரணும்னா நான் இம்மிடியட்டா ஒரு அந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்து இப்ப எப்படி என்னுடைய நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க இந்த கோல்டுனால. ஸோ அது மாதிரி எனக்கு அது ஒண்ணு சரியில்லைன்னா அது வெளியே வந்துட்டாதான் இந்த உடம்பு அது நம்ம எப்படி வச்சுக்கலையோ அந்த மாதிரி வெளியே அமுச்சு விட்டுறணும். அமுச்சு விட்டோம்னா நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடுவோம். இல்லைன்னா அது கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது நம்ம வேற மாதிரி மாறிக்கிறோம். இது பொதுவா நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன் மேம். என்னுடைய ஆபீஸ் சுச்சுவேஷனு, ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட பேசும்போது ஒரு கண்ட்ரோவர்ஷியல் வரும்போதோ அந்த இடத்துல இருந்து நான் வெளியே வரணும், அந்த நேரத்துல காமா இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் என் மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்மைலோ ரொம்ப அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியோ அந்த மோடுக்கு போயிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து ரிலீவ் ஆயிடுவேன். இன்னைக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டி இருக்கு மேடம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸை வந்து சென்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கு. நம்ம போனோமா வேணாமா, போனா அந்த இடத்துல இந்த சுச்சுவேஷன் வந்தா என்ன, எப்படி பேர் பண்ணணும், அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம எஜுகேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. நம்ம அது போல வாழ்ந்தாதான் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அதை சொல்லவே முடியும். இல்லைன்னா நம்ம போயிட்டு விழுந்து விழுந்து எழுந்துட்டு இருப்போம். அந்த பிள்ளையும் அதே போல விழுந்து விழுந்து எழுந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லாம நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள ஒரு கான்ஷியஸா இருக்க வேண்டியிருக்கு. அது இப்ப என்ன கான்ஷியஸ்ன்னு சொல்றாங்கன்னா, அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாத, அவன் வீட்டுக்கு போவாத, நீ வந்து அவனை கூட்டிட்டு வராத, நீ அவனுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அவன் வந்து இந்த உலகத்து மேல நம்பிக்கை இல்லாம போயிடுது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸோ நீ வந்து எது சரி எது தப்புன்றத நீ சிக்ஸ் சென்ஸ்ல வச்சு நீ செக் பண்ணு. அந்த இடத்துல நீ உனக்கு தப்புன்னு பட்டதுன்னா உடனே அங்க நோ சொல்ல ஆரம்பி. நம்ம கிட்ட நோ சொல்றதுக்கு நிறைய தயக்கம் இருக்கும். எப்படி அவங்க கிட்ட பேசுறது, எப்படி நோ சொல்றது அப்படின்னு யோசிப்போம். நோ சொல்ற இடத்துல யார் சொல்றாங்களோ தே ஆர் த சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள். ஸோ அதை வந்து நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி விடுவோம்னா நம்ம அது போல வாழணும் மேடம். ஸோ இதுதான் ரைட் வே. Perfect, perfect. So I really like the answer. My dear friends, you should be able to say no at the right time to the right kind of people. Do not say yes if they are toxic or if they are dangerous to you. Learn to say no and save yourself. It will save a lot of energy and it will bring a lot of peace. Very nice message, sir. Thank you very much. Dear sir, we talk about superpower or Mahashakti. What type of a superpower you would ask from the Almighty or the universe? மேம், ஐ எம் இன் சூப்பர் பவர். பிகாஸ் நான் வந்து என்கிட்ட பணம் நிறைய வச்சுட்டு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். அதே போல பண்ணுவேன். நான் இயர்லி வந்து 10 lakhs பக்கம் கான்ட்ரிபியூட் சம் எஜுகேஷன் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டே இருப்பேன். இப்போ எனக்கு 15ல கூட கலாமையா இருந்தப்போ நான் ஒரு உணவகம் 2 இடத்துல ஒரு 20-25 பேருக்கு ரெகுலரா 2 times ஒரு 5 years 7 years பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏதோ நான் பண்ணணும்னு நினைச்சது. இதுல வந்து மகாசக்தி எப்போ வரும்னா, நீங்க உங்க சோலை வந்து லவ் பண்ணணும் மேடம். சோல் கூட டிராவல் பண்ணும்போது மகாசக்தி தானா அந்த சோல் வந்து அந்த மகாசக்தி கூட கனெக்ட் பண்ணிடும். அதனால தான் நான் யூனிவர்ஸை லவ் பண்றேன்னு சொன்னேன். ஸோ யூனிவர்ஸோட ஐ எம் கனெக்டட்னு ஆல்வேஸ் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன். இப்ப ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா மேம், என்னால முடியாது அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே என்னால இப்ப எல்லாம் ஈஸியா முடியுது. நான் மனசுல நினைச்சு இதை செய்யணும்னு நினைச்சா உடனே நடக்குது. அது அது வந்து அதுக்கான டோர்ஸ் எல்லாம் என் கண்ணு முன்னாடியே வந்து நிக்குது. நான் இவர்கிட்ட பேசணும், இதை கேட்கணும்னா அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்றாரு. ஜெக விஷயம் முக விஷயம்னு சொல்லுவாங்க மேடம். முக விஷயம் அப்படின்னா நம்ம ஃபேஸ் பார்த்த உடனே அந்த விஷயத்த அவங்க பண்ணிடுவாங்க. ஜெக விஷயம் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நம்ம நினைச்சாவே நடந்துரும். அவங்க முன்னாடி வருவாங்க. இல்ல அவங்க எனக்கு இது வேணும்னா அவங்க யாரோ எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சூப்பர் பவர்ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். எல்லாருக்கும் அந்த சூப்பர் பவர் இருக்கு. பட் நம்ம எவ்வளோ தூரம் அதை ரியலைஸ் பண்றோம், எவ்வளவு தூரம் அதை காமா பார்க்குறோம் அப்படின்றத விஷயத்துல தான் இருக்கு மேம். நம்ம எல்லாருமே அவசரப்பட்டு எல்லாத்தையும் சீக்கிரம் முடிக்கணும்னு நினைக்கும் போது தான் இதெல்லாம் வந்து இந்த கான்சியஸ் இது போயிடுது மேம். நான் சூப்பர் பவரோட தான் இருக்கேன். Superb answer, sir. That's really a beautiful answer. Thank you very much. Dear sir, if you are given a chance
to relive somebody's life, whose life you would love to relive again? Relive and come back again. I'll put it புரியல. clear. Yeah, I'll put it clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whose life you would love to relive, sir? பொதுவா எல்லா இடத்துலயும் சுத்தி இருக்கிறவங்கள லவ் பண்ற ஆத்மாக்கள் வந்து மகா ஆத்மாக்கள்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு மகாத்மாவை பத்தி ரொம்ப ரீட் பண்ணதில்ல. நான் எல்லாரும் மகாத்மான்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னு நான் யோசிப்பேன். அவர் வந்து ஒரு கதையை அப்படியே நம்பிட்டார். ஹரிச்சந்திரன் நாடகத்தை வந்து அப்படியே நம்பி அவரு ட்ரூத்னஸ் ஃபாலோ பண்ணாரு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம், நல்ல விஷயத்த வந்து முழுசா நம்புறது. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர்கிட்ட. அதே போல லவ்ன்றது வந்து அதுக்கு பவுண்டரி கிடையாது. ஸோ நம்ம பவுண்டரி, அம்மா கூட பவுண்டரி ஃபிக்ஸ் பண்றா. அவங்க பிள்ளைங்கன்னா ஒரு பவுண்டரி ஃபிக்ஸ் பண்றா. பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைன்னா ஒரு பவுண்டரி ஃபிக்ஸ் பண்றா. ஸோ எனக்கு ட்ரீ வந்து பவுண்டரி லெஸ்ஸா இருக்கும். ட்ரீ வந்து வெட்டிட்டா கூட அது ஒண்ணும் பண்ணாது. அதே போல அது ஏர் கூட எல்லாருக்கும் கொடுக்கும். பழம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி தான் எனக்கு மகாத்மாவை நான் பார்க்கிறேன். மகாத்மா வந்து ஆஹ் அந்த பாகிஸ்தானிஸ் போகக்கூடாதுன்னு அப்படியே கஷ்டப்படுறாரு. அவன் பிரிஞ்சு போட்டான்னு எல்லாரும் போய் சொல்றாங்க. ஆனா உலகமே அப்படியே எதிர்த்து நின்னாலும் அவர் வந்து நான் சாப்பிடாம இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சுத்தி இருக்கிறவங்களாம் துரத்தி விடாம கோ டு சைலண்ட், ஃபுட்டு சாப்பிடல. ஸோ அது வந்து வெரி பவர்ஃபுல். ஸோ அதுதான் மகா ஆத்மா. ஸோ அது வந்து இன்னொரு ஜீவன் கஷ்டப்படுறத அதால தாங்கவே முடியல. ஸோ அதுக்கு பிரிச்சு பார்க்கவே தெரியல. ஸோ அது எனக்கு மகாத்மாவா தான் நான் இருக்கணும். ஸோ மகாத்மா கூட இருக்கணும். அது வாழ்ந்தா அவர் கூட தான் இருக்கணும். ஸோ இது என்னோட மனைவி தான் வந்து ரொம்ப பைத்தியம் மகாத்மா மேல. சொல்லி சொல்லி அப்படியே நான் இன்ஸ்பயர் ஆயிட்டேன். எஸ். Yes, sir. That's an excellent answer. ரொம்ப நல்ல answer, sir. Thank you very much. We've come to an end to the main round of the interview, sir. இன்னொரு 10 நிமிஷம் சார் ஒரு சின்ன செக்ஷன் called as rapid fire round இருக்கும் சார். Just you should just answer in one word or two words. Is that okay? Last 10 minutes. எஸ். Thank you, sir. Thank you. My dear friends, we had a wonderful time, a learning experience with our special celebrity today. He is Mr. Mohana Sundaram from Chennai, who is focusing on the environment apart from being a businessman. And of course, a great humanist and a social activist as well, a humanitarian. Sir, in all the 7 days, Sunday, Monday, and all of that, உங்களோட favorite day? Sunday. Favorite number? 7. More or coffee? Coffee. Okay, usually I ask tea or coffee. This time I put more and coffee. More is buttermilk. Yes, sir. Yes. Dear sir, which insect you don't like? The Cockroach. cockroach. Yes, sir. Dear sir, giving gifts. Do you like to give gifts or get gifts? Giving. Till date, what is the biggest gift you received? நான் என்னையே கொடுத்துருக்கேன். என்னுடைய பிசினஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து விட்டுட்டு நான் என்னையே வந்து பிளானட்டுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை கிஃப்ட். Okay, great. You have given yourself that beautiful gift, or you have got that beautiful gift of understanding nature and being connected with nature. That's really nice. Dear sir, is it the beach? இப்போ வந்துட்டு நீங்க environment, you have that attachment to the environment, bonding. Now, if I say make a selection between the beach or the forest, which one will you select? Forest. Is it song or dance? Dance. Song? No? சாங்கும் பிடிக்கும். ஆனா டான்ஸ்ல வந்து எல்லா பார்ட்டும் ரன் ஆகும்ல. ஸோ அதனால டான்ஸ் தான். Sir, if I request you to sing a song, will you oblige to sing a song for us? 1, 2 lines? Yeah. Would you try? பாண்டி மயில தேரோடும் வீதியில மான் போல வந்தவன யாரடிச்சாரோ யாரடிச்சாரோ யாரடிச்சாரோ.
அழுதா மனசு தாங்காது, இனியும் அழுது தேம்பாது, தென்மாண்டி சீமையில. You have a lovely voice. Very nice. Superb, superb. Very nice. And அந்த song கூட ரொம்ப நல்லா செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க sir. You have selected a beautiful song and one of my favorite songs. Yes, it has a Oh. lovely rhythm and a lovely flow. Thank you so much. Thank you for obliging. Dear sir, is it walking, two-wheeler or a four-wheeler? Where is your comfort? Two-wheeler, ma'am. Okay, sir. Is it reading or music? Music. உங்களுக்கு சமையல் வருமா சார்? சாப்பிட வரும். Okay. உங்களோட best favorite food, favorite recipe? Curd rice. Curd rice, தயிர் சாதம். Yes, yes, it's very healthy Yes. too. Yes. Dear sir, are you a great thinker or a doer? Doer. Experiential learning or book learning? Experience. Is it an apple or a samosa? What will you select? Apple. Are you an early bird or night owl? Do you get up early in the morning or you're awake late in the night? Early, madam, early. 4:30. Oh, great. 4:30. Very lucky, sir. You are. No, 4:30. 8:30. Yes, sir. Dear sir, is it home cooked food or food ordered from outside? Home food, ma'am. Always home food. Yes, sir. Dear sir, salty, sweet, spicy, or sour food? Karam, uppu, Spicy, madam. spicy. Normal? Spicy. Spicy. Sir, when you are all alone, யாருமே இல்ல ரூம்ல ஒண்டியா உட்கார்ந்திருக்கீங்க. அப்போ வந்துட்டு நம்ம thoughts we are connected to our thoughts. Where do your thoughts take you? Into the past, present, or the future? Present, ma'am. Always thoughts with presence. Yes, sir. Do you like socializing or me time? You want to socialize or be to yourself? No, ma'am. Socialize. Yes, sir. Dear sir, are you an introvert or extrovert? What? புரியல. Okay, I'll explain that, sir. Yes, sir. Introvert, extrovert, and ambivert. Where are you now if I give you all these options? Ambivert. Always ambivert. Excellent. That's nice. To have me time and to as well as socialize. Dear sir, உங்களோட favorite teacher ஓட பேரு? I am a teacher or sir? Anyone? சோஷியாலஜி ஆறுமுகம்னு சொல்லிட்டு என்னோட டீச்சர் ட்ரைனிங்ல இருந்தார். அவர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ரொம்ப ஜாலியா இந்த சப்ஜெக்டை கொண்டு போவாங்க. இப்போ கூட எனக்கு ஞாபகம் வந்தா அவர் ஞாபகம் தான் வரும். எஸ் சார். டியர் சார், ஒரு நல்ல நாள் ஒரே ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும். A beautiful day in one word. It's New Year. New Year. New Year? I didn't get you. New Year. நல்ல நாள்னா New Year. New Year. So New Year is a beautiful way to begin the year, and we have few more days. So I guess that's a wonderful way. A beautiful day is the New Year. Let's begin positively on that. Dear sir, when you help others, do you expect anything in return? Yes or no? Without any expectation, I like it, ma'am. In all aspects, with also my wife also. Expecting அது இருந்தாவே அது நாமெல்லாம் இருக்க முடியாது. அதனால எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இல்லாம இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். I am trying always. You're very honest, sir. You're very honest. That's really nice. Dear sir, Manipur, are you good at forgiving others? Yes or no? Yes, always. 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 That's great, sir.
On a scale of 1 to 10, if you were to rate yourself with regard to forgiving others, how many points would you give yourself? Yeah, myself. Yes. You're able to forgive, you said, right? Manipur, you're good at forgiving. Yeah. 1 to 10, how many points could be for yourself? How much? 10, madam. 10 on 10. Wow. 10 points. Superb. madam. Yeah. That's really nice. Superb. That's really nice to have 10 on 10, to be forgiving and to be accepting. That is called universal love, universal bonding, and to be detached from everything, forgive others because they have committed something against you, and love them again. Beautiful, sir. I get the point. Sir, do you like to stay in the village, in the city, or the town? I stay with presence, ma'am. Yes, sir. I stay with presence. Yes, sir. நம்மளுக்கு சின்ன ஊர் பிடிக்குமா இல்லனா டவுன் பிடிக்குமா இல்லனா சிட்டில இருக்கும்? So what's the answer like? அதுதான் மேடம் நான் சொன்னேன். ஆக்சுவலா இது மூணுத்துலயும் நான் பிரசன்ட்ல இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கும். Okay, that's really nice. To be in the எங்க presence. இருந்தாலும் நான் பிரசன்ட்ல. Okay, that's பிரசன்ட்ல இருக்கணும் நான். yeah, that's really nice, sir. Either if you're in the city, village, or the town doesn't make a difference. It is the way, it's the place where you are present. That's what makes all the difference. And friends, if at all I'm getting confused with a bit of Tamil, forgive me. And for the broken Tamil that I have, forgive me. Sir, if I make any mistakes, forgive me, okay? Thank you for that. Dear sir, you like to travel by road, railways, waterways, or airways? Traveling. Traveling, roadways I mostly love, ma'am. Roadways. Yes. You get to see a lot of things, greenery and all around, Yeah. right? You Yeah. can stop also. You can stop, have a look at it, and come back. There Yeah, is yeah. a train you can't stop, like, right? Yeah. I Yes. understand. Train, air, ship. Not stop. Yes. This summer, winter, autumn, or spring season? Which season? Tell me, please. Summer, I don't know. kulur. Okay, so Okay. winter season, and then summer, like very hot. Verkudu in the summer season. Male. And Rainy this season, I love it, ma'am. you love Rainy, the rainy rainy. season. Yeah. Yes, sir. Need Chennai water. summer season Chennai ரொம்ப முடியாது. very very But hot. Chennai is the best place, ma'am, because the all climate is there. That's why I'm telling you. இல்ல சார், Chennai. இல்ல, it's hot only. ரொம்ப hot. Tamil Nadu, full Tamil Nadu is hot. Whenever I come to Tamil Nadu, it's very hot. I feel like that. But yes, Chennai is a beautiful place with all the climates, as you say. That's really nice. But summers are a bit hot. It was a nice session with you, sir. Last one question, 2 questions more. Is it cake, chocolates, or ice creams? Ice cream. One you should pick up. Ice cream. Is it? Yes. Which flavor? A strawberry, mango flavor, or chocolate flavor, vanilla, Strawberry. 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 Yes. Dear sir, one last question. Thank you for your patience. I really enjoyed interviewing you, getting to know a lot from you. Sir, the thing is, we want you to give us a gift. நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல gift கொடுங்க. Not one gift, 3 gifts. Give us 3 positive words, either in Tamil or in English, such that they become magical, has a magical effect on us when we focus on them and build a beautiful life. It should not be please, sorry, and thank you. அது தவிர any other word you can give us. எண்ணம் சொல் செயல் மேடம். நீ நல்லதா திங்க் பண்ணணும், நல்லதா டாக், குட் டாக், அப்புறம் குட் டீட், நல்லது செய்யணும். ஸோ இது 3ம் பேரலா இருக்கும். ஸோ நல்லதை சொல்லிட்டே இருக்கிறதோ ஒன்று மட்டும் இருக்கக்கூடாது, 3யும் ஈக்குவலா இருக்கும். Yes. Would you எண்ணம் like to சொல் repeat செயல். it? Yes, sir. Would you like to repeat? எண்ணம், தாட், டாக், டீட். ஸோ எல்லாமே பேரலா குட்டா இருக்கும். Yes. Thought, deeds should be parallel. They should be good and balanced, and that makes a beautiful life. Dear sir, ரொம்ப நன்றி sir. Thank you very much for sharing your thoughts and minds. Big takeaway is Thank you, ma'am. minimalism. Big takeaway is universal love.
big takeaway is saving the environment and being selfless and helping everybody. Romba nandri, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. My dear friends, with Thank this you. we come to an end. Thank you very much, sir. Thank you. My dear friends, with this we come to an end to the International Fab Talks for now. Thank you for staying with us. Stay safe and stay connected. And if you like what we are doing, you can also subscribe and share and like and give importance to the common man, the unsung heroes, instead of the heroes on the film where you go and see, instead of the politics where you give a certain interests in that. It's best that we love the common people and the unsung heroes who are the real essence of this universe. Be with us and stay safe and stay loved. Take care. Thank you, sir.